Okay, good evening, everyone. Everyone comfortable in English, Marathi, Hindi. So I'll start it. Okay. ठीक है. So I will be bilingual. काही प्रॉब्लेम नाही. So basically today we are here. काय की आपल्याला 5 month strategy we need to discuss की what we need to do for prelims. So I will give my brief background and I will be saying you sorry for being late. कारण माझंही लेक्चर होतं त्याच्यामुळे तिथून मी आलोय. तर बेसिकली मी हिमांशू प्रदीप टेंबेकर 2023 738 रँक. त्याच्या आधी मी मिनिस्ट्री ऑफ पॉवरमध्ये होतो. 2020ला मी एक इंटरव्ह्यू दिला होता आणि बेसिकली आय हॅव रिटन मेन्स इन मराठी अँड माय ऑप्शनल इज अँथ्रोपॉलॉजी. And phenomenal thing about the preparation journey from fifth and sixth attempt is that I have improved my optional marks almost by 78. Like it was 198 in initial time, and then it became 272. Okay, so I will be discussing you not only just the write up which I brought for you, presentation J, but I will be discussing with you that what I myself improved regarding the prelims and acha, okay, fine. Okay, regarding the prelims and the strategy for overall prelims. Ka current fourth prelims which I gave, like 4 attempt, I was clueless. I was scoring somewhere around 70-80 marks. आणि त्याच्यानंतर मग फिफ्थ प्रिलिम क्लिअर झाली, सिक्स प्रिलिम क्लिअर झाली आणि मग आपण म्हणजे दोघी याला आपण इंटरव्ह्यूला गेलो. ठीक आहे. सो लेट स्टार्ट. आता how to start preparation for next 5 months. So we all know that some of us since last 2 week we had the result for mains आणि बरेच आपल्यातले नाही झाले त्याच्यात. तर अशी काय गोष्ट असते which generally happen with those who clear prelims or who clear mains and with those who can't, because all we have is similar. We have the syllabus with us, we have the current affair magazine, we have the newspaper, we all read the same newspaper, we have the notes, almost all classes provide notes. Then what are the things that we miss? And that's what I am going to tell you about, and that will be beneficial to you. I think that will be beneficial to you for sure. Okay, so for prelims we can largely divide the things like, first, those who know about prelims, those who are beginner or they have not cleared the prelim yet, and third, those who are in middle, like they think that they know about prelim but actually they don't. So that we are going to discuss today. So first thing that we know, understanding the exam pattern and syllabus. Everyone, every topper, every person who come to you is always will going to tell you that you need to analyze the syllabus, you need to analyze the pattern, you need to analyze the previous year question paper. But what do we do? Do we do that? No, we ignore these things. आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो. त्याच्यामुळे पहिला काय की स्ट्रक्चर काय आहे ते बघून घेणं. प्रिलिम्सचा एक पेपर आहे, ठीक आहे, 100 क्वेश्चन आहे. व्हॉट इज द मेरिट एव्हरी इयर? काय मेरिट असतं? कॅन एनीवन टेल मी? जनरल कॅटेगरी, okay, around 100. ठीक है, 95 to 100 it hover around. So basically out of 200 how much we need to score? 50% fairly. Okay, so for 50% getting right, how much we need to attempt? This is one important question, because it totally depends on your capabilities and your study. I'm telling you, many of us are very good at study. They do preparation thoroughly. They go through each and every part of the syllabus. They practice, they do mock test, but on the day of exam, they fail. On that day only, they decide that they will get failed. So why this happen? First, we do not have confidence on us that we have gone through the first point. We know the structure. Because every time what happened, even the fourth attempt, I will tell you. The fourth attempt was there. I went to exam. Mumbai was the center. And first 10 questions, I was completely blank for 10 or 20 questions, because it was, I guess, history part, and I was blank. Then I solved it. At the same time, first time I gave the pre with full preparation, because before that I was doing a job in private sector for almost 3 years, then a startup for 1 year. So the fourth attempt was a major milestone in my journey, because I gave the attempt with full pledge. Okay. So what did I do wrong? Know the structure. I didn't know the structure. I studied for 1 year.
I made notes, very crisp and short notes, and thereafter I realized that these notes are of no use for either prelims or mains. And many times this has happened because we go blindly for toppers note, we go blindly for the advice given by the toppers, but we do not understand our own self need. Apli garaz kai, individual, you are an individual and you all have different personalities, you all have different habits, so we miss out on those. फॉर एक्झाम्पल, अ सिम्पल एक्झाम्पल, की काही मुलांना रात्र जागवायला आवडते, ठीक आहे, रात्रभर ते अभ्यास करतील, 2 to 8 मॉर्निंग, 2 to 5 और 1 to 5. आय नो सम ऑफ दम, ठीक आहे, इट सूट्स देम, but what happens that it leads to sleep deprivation, and the day of exam, if though you have studied well, you will not be able to recall the things because तुम्हाला काय सवय दुपारी झोपायची, कारण तुम्ही सकाळी अभ्यास करता, संध्याकाळपासून सुरू करता. हा एक प्रकार झाला. सेकंडली, सम ऑफ अस आर गुड ॲट मेकिंग नोट्स, ठीक आहे, म्हणजे इवन आय वॉज व्हेरी गुड ॲट मेकिंग नोट्स अँड आय यूज टू मेक नोट्स दॅट सम डे ऑर अदर I will publish it, and someone who will going to read my notes will definitely going to get benefited from this. Okay, that was the actual thought. And as I was doing the preparation in Marathi, the thing was that I was having a thing, no, I will get top, good rank and a good marks, and I will then make people confident about Marathi. So I was making notes, thorough notes, very elaborated notes with some good jargon words in Marathi, अलंकारिक भाषा आपण म्हणतो, ठीक आहे. But was that my actual concern to write very clean and clear and jargon full of Marathi? No. My concern is to clear the exam. That I forgot on the 4th attempt. Okay, then I didn't go for the detailed analysis of prelims. So first thing you do, know the structure, how the exam is conducted, what are the chances. You should not go for like how many seats are there for general, then what are the chances of me to get in. So how will give you how I will give answers to the question which has been asked in interview. Prelims the pass कर, दोन स्टेज आहे अजून. I know many student, they contact me suddenly 11:30, सर त्यांनी जर मला विचारलं की तुमचे वडील शेती करता, मग तुम्ही नाही करत, तर मग मी काय उत्तर देऊ, मी का नाही करत. त्याला म्हटलं तू काय प्रिपरेशन करतोय आता, म्हटलं सर 2026 प्रिलिम्स. दे प्री क्लिअर कर, मेन्स क्लिअर कर, मग आपण या विषयावर बोलू. दीज आर, म्हणजे आपण ते म्हणतो ना की गाय घेतली आणि आपण तुपाच्याच गोष्टी करतो, तसं आहे ते, पाण्यात म्हैस आणि वर मोर आपली मराठीत म्हण आहे. So basically, knowing the exam is very important. Syllabus, what are the pointers and direction given? Read the syllabus thoroughly. I like the importance of mentor is very much in this direction only because they know the syllabus, pointers and direction of the exam. They reduce your efforts. But if you take these efforts, it will be beneficial for you, not to become mentor, but to become a अंडरस्टँडिंग स्टुडंट, दॅट व्हॉट दे आर टेलिंग, ते जे तुम्हाला सांगताय, सो यू आर एबल टू डायजेस्ट इट. त्यांनी जे काही डायरेक्शन दिले तुम्हाला ते घेता येत आहे, अदरवाईज ते काहीतरी सांगतील अँड यू आर नॉट एबल टू गेट इट प्रॉपरली. ठीक आहे. सो फर्स्ट थिंग इज नो द स्ट्रक्चर. डिटेल सिलेबस. आता सिलेबस डिटेल करायचं म्हणजे काय, तर याचं आपण खाली दिलंय 80-20 रूल. एव्हरीवन नो 80-20 रूल? काय 80-20 रूल? एनीवन नोज 80-20 रूल? बरोबर बरोबर बरोबर, आपण तेच लिहिलंय की अंडरस्टँड द कोर एरियाज ऑफ डिफरंट सब्जेक्ट, डू नॉट अननेसेसरी रन बिहाइंड द स्मॉलर अँड कंबरसन टॉपिक. इंटरनॅशनल हिस्ट्री हा विषय आहे का आपल्याला? नाहीये, तर इंटरनॅशनल हिस्ट्रीचे पुस्तकं वाचतात मुलं. ठीक आहे. सेम गोज विथ रॅन्डम टॉपिक्स. इवन आय डिड दॅट की आय वॉज रीडिंग अबाउट द मास ऑर्बिटर मिशन. And then I went deeper down. 2 days I was reading Mars Orbiter mission, like related to Mars, that what are the possibilities of township there, and what are the aliens signs that we have found, and there are some mystery aliens there. So we found a crater, and America is like hiding these things. So everything, no use. But we do that. Why we do that? Because when we come to any topic, so interest should be there, of course interest should be there, but it should restrict to the 80-20 rule. How much it is important for your prelims and up to what extent you need to dig down. ठीक आहे. आपण विहीर खणतो,
किंवा बोर मारतो. ठीक आहे. सो बोर, while doing the bore, we go up to certain level, deciding factor that what is the depth of our neighbor that he got the water. ठीक आहे. किंवा आपण खणत जातो आणि खाली जातो. बट आपण विहीर खणताना आधी अंदाज घेऊन विहीर खणतो, कारण इट इज अ लार्जर व्हॉल्यूम थिंग. ठीक आहे. इट्स नॉट अ बोर दॅट इट विल गो डाऊन अँड इट विल गेट आउट. ठीक आहे. सो दॅट्स वाय वी नीड टू कन्सिडर 80-20 रूल. What are the topics which are there only for 20%, but they are giving you 80% marks? And what are the topic actually they are 80%, but they are giving you 20% marks? So until and unless you come to this conclusion, there will be of no use you are doing a blind work. ठीक आहे. ब्लाइंड खेळतो ना आपण, तसं आहे ते. तर तसं करू नका. आपल्याला काय करायचंय, 80-20 फॉलो करायचं आहे. प्रत्येक टॉपिकचे मोस्टली 7 टॉपिक आहे. मी इथे लिहायला विसरलो होते मेन्शन करायला. 7 टॉपिक आहे. ठीक आहे. पॉलिटी सर्वात महत्वाचा. If you go through the previous year question paper, I'm not having here with me, but for example, there was a question regarding right to privacy. ठीक है. Right to privacy comes under which article? This was a pretty important question. Then Supreme Court वर एक question होता. Then same goes with your Panchayat Raj वर question है. So there are only 12 chapters in polity on which 80% question has been asked. But what do you do? तुम्ही लक्ष्मीकांत चाटतात पूर्ण इतके पेजेस, आणि ते तुम्ही 3-4दा वाचतात. तुमचा किती वेळ वाया जातो हे बघा. इन्स्टेड, if you get the question papers, theme wise question paper, or you get just the question paper print out, you read the questions, you write the topics in front of it. I have done that. 4 to 5 years question paper, there were subtopics, I wrote the subtopics, then I made a note. Okay, you will get it already done. Okay, there are ready made things available in market. ठीक आहे. If you don't want to do that hard work, I have no issues, you can do that. पण ते केल्याने काय होतं की आपल्या डोक्यात ते स्टेटमेंट बसतात. वाचल्याने 3-4 वेळा आपण एक टॉपिक वाचतोय तर आपल्या डोक्यात स्टेटमेंट बसतात, की स्टेटमेंट कुठे बदलताय. लोकसभेवर एक क्वेश्चन आहे, प्रेसिडेंटवर एक क्वेश्चन आहे, मंत्रिमंडळ कॅबिनेटवर एक क्वेश्चन आहे. सो दीज आर द बेसिक टॉपिक्स. पहिलं जे चॅप्टर आहे लक्ष्मीकांतचं, दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाऊ दे आर इवन गोइंग इन टू आर्टिकल्स. डिलिमिटेशन कमिशन त्यांनी विचारले आर्टिकल. तर याचा अर्थ काय आहे की if you are also doing study with MPSC, it will benefit you, but not too much. ही तारेवरची कसरत मी एकदा करून बघितली आणि दोघी प्रिलिम्स मी फेल झालो. ठीक आहे. ही सेम 4th प्रिलिम्स जी होती ना, ते असंच झालं. तर दोघींच्या डिमांड वेगळ्या आहे. त्याच्यामुळे जर तुम्ही पॅरलल अभ्यास करत असाल, सो देअर विल बी अ डिफरंट थिंग. इफ यू आर गोइंग टू स्टडी इट सेपरेटली, देअर विल बी अ डिफरंट थिंग. क्वेश्चन काय विचारतोय, व्हॉट इज द डिमांड दे आर आस्किंग, यू नीड टू go through it. This is for polity. So second thing in history, as we know, history मध्ये काय काय आपल्याकडे, ancient, medieval, modern. ठीक आहे. इंटरनॅशनल वर प्रीला विचारत नाही, म्हणजे इंटरनॅशनल हिस्ट्रीवर. ठीक आहे. पण ancient, medieval, modern मग त्याचा थोडा एक ओव्हरग्रोथ आहे आजूबाजूची, ती कव्हर होते. आता ancient, modern, medieval मध्ये थीम्स काय काय, कॅन एनीवन टेल मी इफ एनीवन हॅव गॉन थ्रू द. या ओके, गुड. Anyone else? Indus Valley Civilization. Anyone else? Okay. Okay. हे बोला बोला महिला मंडळ बोला. एवढं काही लोड घेऊ नका, इथे काही कोणी जज नाही करत आहे तुम्हाला. अशोकन. ओके, ठीक आहे. ठीक आहे. सो यू नो दीज आर द थीम्स. बुद्धिझम, जैनिझम वर एक क्वेश्चन कंपल्सरी आहे आणि ते जात आहे सबसेक्शन. व्हॉट आर द सबसेक्शन, व्हॉट आर द मुद्राज, हाताच्या मुद्रा कोणकोणत्या आहे. त्यांनी विचारलं होतं फ्युचर बुद्धा. ठीक आहे. मैत्रेय बुद्धा, दे हॅव आस्क्ड दिस 2016 or 17. ठीक आहे. दे हॅव आस्क्ड अबाउट द केव्स. ठीक आहे. 12 केव्स आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अशोकाने बांधलेल्या केव्स आहे काही. सो यू नीड टू सी द इव्होल्युशन वेन यू स्टडी. ओके, before 5th BC there was nothing. Then they start making the carvings. Then they went to the wooden structure. Then they went to the rock structure, mud structure. Then they went to the rock structure. So you should know this, that first they thought that we will make viharas and what we call them, chaitya and viharas for the monks. So they have different function, both chaitya and viharas. Okay, so after that they thought, okay, now the thing is only restricted to those places which are far from the city or town or something. So why can't we make things where they can live, the Raja and all. So they started
doing the temples. Okay, so these evolutions you can correlate, and this correlation will going to help you to build logic to solve the prelims. Remain and remember one thing, now the prelims is not just exam of knowledge, it has become exam of logic. शांत डोकं ठेवून तुम्ही कसं लॉजिक लावता याच्यावर सगळ्या गोष्टी डिपेंड आहे. ठीक आहे, तुम्ही जर तिथे थोडं डेव्हिएट झाले तुमच्या कॉन्सन्ट्रेशन पासून आणि तुमचं लॉजिक लावायचं जर तिथे कॅपॅसिटी खुटली, तिथे तुम्ही प्रिलिम्सच्या बाहेर आहे. प्रिलिम्स इज एलिमिनेशन एक्झाम असं मला कोणीतरी सांगितलं होतं, आणि मेन्स इज अ सिलेक्शन एक्झाम. प्रिलिम्स मध्ये ते त्यांनाच घेतात दोज हु आर रिक्वायर्ड दॅट दे थिंक दॅट दे शुड बी इन, and in mains they take the people who they think that they should give interview, they should be officers. ठीक आहे, so prelims ला we don't have any identity until we come to mains. so basically 12,000 मुलं क्लिअर करतात, 5 लाख समजा एक्झाम देतात, इनिशियलला 12 लाख फॉर्म भरतात ॲज एव्हरीवन नोज. मग ती ब्ला खूप कठीण एक्झाम, पर्सेंटेज ऑफ पासिंग वगैरे वगैरे ते ठीक आहे. पण एका लिमिट नंतर काय होतं माहिती का, पोस्ट आल्यावर मुलांना काय वाटतं की अजून एक स्टेप आपण वर जायला पाहिजे होतं, इथे अजून एक 5 मार्क मिळाले असते तर, किंवा इथे अजून आपण चांगलं केलं असतं तर. पण हे सगळं सुरू कुठे होतं, प्रिलिम्स. हे नेक्स्ट 5 महिने जर तुम्ही व्यवस्थित केले, कारण दिस इज हाय टाइम. January you will start preparation for prelims, most of them start preparation for prelims in January. खतरों के खिलाडी पण असतात, they continue mains with prelims and they go around with it. चांगली गोष्ट आहे, आपलं तेवढं काही हे नव्हतं. आय वॉज डुईंग जॉब वेन आय गेव द फिफ्थ प्रिलिम्स अँड 6th अटेम्प्ट फॉर फॉरेस्ट. सो 5th अटेम्प्टला कोविड लागला. आय वॉज इन सिॲक, स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह करिअर. जर कोणाला माहित असेल, इट इज अ इन्स्टिट्यूट जिथे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट फ्री आपल्याला कोचिंग वगैरे देतं आणि राहणे खाण्याची सोय देतं, लायब्ररी देतं चांगली. सो ग्रुप बनला चांगला, आणि मी मराठीच्या नोट्स 1 वर्ष खूप घासून बनवून घेतले होते व्यवस्थित. आता ते आपल्याला तासून तासून थोडं त्याला मूर्तीचं रूपांतर द्यायचं होतं. ठीक आहे, पण झालं काय, लॉकडाऊन, एव्हरीवन वेंट टू झिरो. आम्हाला लायब्ररीत म्हणजे आम्हाला हॉस्टेलमधून अक्षरशः हाकलून दिलं. म्हणजे तुमचं जे काही सामान आहे ते इथेच ठेवा आणि निघा इथून. नोट्स सुद्धा घेऊ दिल्या नव्हत्या त्यावेळेला, कारण लॉकडाऊन झाला आणि ते त्यांनी क्वारंटाईन सेंटर म्हणून घोषित केलं ते हॉस्टेल. मरीन ड्राईव्हच्या बाजूला जे कधी गेले तर तिकडे जाऊन या. बॉईज हॉस्टेल, GCH कॉलेज हॉस्टेल आहे ते. आणि बाहेर निघाला की लगेच मरीन ड्राईव्ह, निवांत सकाळ संध्याकाळ जायचं तिकडे. आपला अभ्यासाचा सगळा ताण घालवायचा सूर्याला बघून, आणि तिकडे आम्ही असं जायचो. तर नाऊ आय वॉज हॅव्हिंग नथिंग इन हँड. प्रिलिम्सच्या नोट्स नव्हत्या आणि काही डिक्लेअर व्हायचे चान्सेस पण नव्हते. खूप चाललं होतं. मग मध्ये मी काय केलं की 3-3.5 महिन्यानंतर आय वेंट विथ कार, हे सगळं सामान घेऊन येऊ अभ्यासाचं निदान. आणि ते मी घेतलं, भरपूर काही गोष्टी नोट्स वगैरे ज्या रेडी होत्या. त्याच्या आधी काय चाललं होतं ते महत्वाचं आहे. त्याच्या आधी माझा प्लॅन चालला होता की नेक्स्ट 6 मंथ्स हाऊ आय एम गोइंग टू स्पेंड ईच अँड एव्हरी डे. ठीक आहे, सो व्हॉट डिड आय डू, डिवाइड केला. 5, मला तर 5च महिन्याचा होता. हा, 150 डेज. ठीक आहे, 150 days. First, I'll give almost somewhere around 15 days for every topic or 15 days for every subject. Now subject जसं मी सांगितलं, हिस्ट्री. ठीक आहे, त्याच्यानंतर जॉग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जॉग्राफी. जॉग्राफी, नाउ देर आर 2 bifurcations in geography. One is physical geography, one is human geography. फिजिकल geography मध्ये काय विचारतात, they will go for rivers, they will go for mountain ranges. They will ask you that river and mountain ranges कॉन्फ्लुएन्स कसं आहे, म्हणजे त्यांचे इंटर रिलेशन काय आहे. त्याच्यानंतर जॉग्राफिकल फीचर्स विचारतील. ठीक आहे, कोणत्या नद्या कशा मेंडर फॉर्म करतात, व्हॉट आर द ओरिजिन ऑफ दोज रिव्हर, व्हॉट वेर द ओरिजिन ऑफ दोज माउंटन रेंजेस. ओके, दे गो ऑन दॅट. दे कॅन गो बियॉन्ड द नॅशनल बाउंड्रीज फॉर दीज थिंग्स. ठीक आहे, पाकिस्तान or extended neighborhood they can go. So they know that where they need to focus, but you don't know. What you do, you just go blindly for it. Never go blindly. You need to play very safe. Go for analysis again. What are they asking? They are asking on river. One time they will ask for a northern river, then they ask for a southern river. Now they went to the eastern rivers also. They have asked on Brahmaputra, Subanshiri and all and all. Okay, so you need to see the changing pattern, that initially the geography was not even inclusive. Now it has become inclusive. ठीक आहे, सबका साथ सबका विकास. सगळं कव्हर करायचं, एव्हरीथिंग वी नीड टू कव्हर. वेस्ट, लुनी,
East Brahmaputra, North Ganga, South what we call it Bhima, then they have asked about Kaveri. Okay, everything they have asked. Then the mountain ranges, the higher mountain ranges or the bigger mountain ranges like Himalayas. Okay, and the smaller mountain ranges, Satpura, Vindhya, okay, Ajinta, then you go Toda Betta. Okay, everything you can see, the Western Ghat. So these things you should know thoroughly, that what is the geographical features or geographical functions, and what we can say geographical importance of Western Ghat. So make a diagram, make a chart, or make a map for only Western Ghat. Right there, how many species has been found there. And remember one thing, these notes are not just for prelims. These will be useful for mains also. Because in GS paper 1, as much as static thing you will write, you will get good marks. I am the example. In first attempt, 86 mark. Then I thought, let's make it more colorful. Then I will make maps. Then 11 maps, I think. 8 or 10 maps I made. I wrote some good names. Everything I wrote. And then the mark improvised. How much? 79. Nothing. So I was not getting the nerve of GS1. So that's why I am telling you that these notes will definitely going to help you while preparation in mains. So those who think that preparation of pre and mains are in silos, they are wrong. Those notes, short notes, crisp notes will definitely going to help you in mains. So while making the notes, while writing the names, use this. Use these kind of things. What I am going to do with these notes? Are they useful or not? Or I am just writing too much? Spectrum, if someone have read Spectrum, too much names, not useful. Write as per your capacity. Okay, some important facts, some important books. For example, N. Akbari, there has been mention of socio-political thing. So, that what I was going to tell. That during ancient history study, what you can do, you know the travelers. Okay, and there has been every year there will be a question related to traveler. Either it can be direct question or it can be indirect question. You go through it. You go through it and tell me, no, this year was not there. It is there. Secondly, the post which has been created in different sultanates or different, what we can say, kings or the political systems, there has been there. Since Vedic age, they has asked. Secondly, the woman scholar. Every year there will be a theme related to woman. Either it can be Sabha Samiti मध्ये त्यांना presentation होतं नव्हतं. Either it can be the names of women scholar. ठीक आहे. So basically you need to aware, keep yourself aware. चैतन्य प्रभूंचा एक स्टॅच्यू हे झाला, इनॉग्रेट झाला पीएमच्या हातून. सो व्हॉट यू विल रीड? ओनली चैतन्य प्रभू? नो. हू वेर द कंटेम्पररी? What were their ideology or philosophy? What was the what are the philosophies which were contrary or supplementary to that ideology? So these parameters or dimension you need to open. Unless and until तुम्ही हे नाही ओपन करत, फक्त रेस्ट्रिक्टेड अभ्यास करता, इट विल नॉट हेल्प. आणि मग तुम्ही म्हणाल की मी अभ्यास केला आणि माझं नाही आलं मार्क, तुम्ही नीट अभ्यास नाही केला. ठीक आहे. सो इम्पॉर्टन्स ऑफ PYQ. ठीक आहे, आपण कुठपर्यंत आलो तो जिओग्राफी. देअर आफ्टर वी आर हॅव्हिंग हिस्ट्री, पॉलिटी, जिओग्राफी, इकॉनॉमी. व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. 18 to 20 क्वेश्चन्स हॅज बीन आस्क. ठीक आहे, हिस्ट्रीचे कमी जास्त असतात, पण पॉलिटी आणि इकॉनॉमी विल reduce your burden almost by 40%, 40 to 50% आरामात. And these are in economy, at least you have 40-50% factual, 40-50% structural or conceptual. ठीक आहे. In history you will have directly factual questions. Conceptual नाही. Conceptual तिथे काय करायचंय त्यांना की प्लासीची लढाई कोणत्या कारणामुळे झाली? नो. So try to avoid. Problem is that we have too much info in market or too much things to study that we are not able to carve out what we want and what is needed. जे आलं ते वाचायचं, ताटात जे आलं ते खायचं आणि मग प्रॉब्लेम होतो पुढे. ठीक आहे, तर तसं करू नका.
इन्फोडेमिक जे आपण म्हणतोय ना, तो UPSCचा पण एक डिसएडव्हान्टेज आहे प्रिपरेशनचा, की एव्हरीवेअर वी विल सी बुक्स, एव्हरीवेअर सगळे ज्ञान देतील, की असं करा, तसं करा, हे वाचा, ते वाचा. हातातले सोडून पुस्तक वाचणारे पोरं बघितले. की कोणीतरी बोललं, की "अरे हे नाही, हे वाचायचं." त्याचं ते 50% झालं होतं. त्याने परत ते नवीन पुस्तक फर्स्ट पेजपासून सुरू केलं. वी डोंट हॅव टू मच टाईम. डू नॉट इन्व्हेस्ट युअर टाईम इन these थिंग्स. बी ऑन पॉइंट. जितकं पॉइंटवर राहाल तितके तुमचे चान्सेस इन व्हायचे वाढतील. अदरवाईज यू विल फील की आय एम पुटिंग एफर्ट्स. आय हॅव सीन पीपल, they are not clearing pre since last 6 or 8 years. They are still trying. They are deserving. Definitely they are deserving. But their strategy might be wrong. Okay. Or they are not getting the nerve of the exam. That is what it is. तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला भेटतात, ठीक आहे, ती तुमची व्यक्ती आवडती बनते, ठीक आहे. आपल्याला माहिती आहे. आपल्याला काय तिच्या सवयी, तिच्या सगळ्या गोष्टी माहीत असतात, तिच्या त्याच्या. ठीक आहे. तर मग आपण काय करतो, की त्या व्यक्तीचा एका प्रकारे अभ्यास करतो की नाही आपण? प्री मेन्स त्या पुढच्या गोष्टी. इनिशियल लेव्हलला तर करतो ना. पण मग आपण परीक्षेचा का नाही अभ्यास करत? ती पण तीच आहे ना. जेंडर फिमेल मुलांसाठी. ठीक आहे. आणि तुम्ही पेपर धरा. पेपर इज मेल. ठीक आहे. तर आपल्याला ही जी एक्झाम आहे ना, ही असं समजा की एक व्यक्ती आहे. जोपर्यंत तुम्ही याच्या स्वभाव गुणांचा अभ्यास नाही करत ना, सो यू विल नॉट बी एबल टू गेट टू द नर्व. यू विल नॉट गेट द लव्ह फ्रॉम दिस एक्झाम. ही तुम्हाला दरवेळेस रिजेक्ट करणार आणि खूप वाईट वाटतं. प्री क्लिअर नाही झाली ना, लय वाईट वाटतं. साली याची झाली. चांगल्या झाडावर माकडं चढतं आपल्याला माहिती आहे ना ते. तसंच आहे, की 4 व्यक्तींना तुम्हाला बघून वाटतं, की यार याची झाली, माझी नाही झाली. मी किती सिन्सिअरली अभ्यास करतोय. पण तिने नरू धरली. त्याला माहिती तिला काय आवडतं, काय नाही आवडत. त्याने सगळा अभ्यास केलाय तिचा. तुम्ही नाही केला. तुम्हाला फक्त तुमचं स्वतःवरचं कॉन्सन्ट्रेशन होतं, की मला हा कोटा पूर्ण करायचा आहे. मला 1 वर्ष रिलेशनशिप पूर्ण करायची. पण 1 वर्षानंतर मला जरी विचाराल तुम्ही आता, की तिला काय आवडतं, मला नाही माहिती. तर ह्या गोष्टी थोड्या कन्सिडर करा, की यू शुड बी व्हेरी प्रिसाइज व्हाईल डुइंग स्टडी. भटकायचं नाही. प्लॅन एक ठरवला, यू नीड टू स्टिक ऑन दॅट प्लॅन. यू नीड टू वॉक ऑन दॅट प्लॅन. असं नाही कोणी येऊन तिराईत म्हटलं, "अरे हे काय करतोय?" लगेच दुसऱ्या दिवशी बदलून नवीन काहीतरी नका करू. आयदर यू माइट गेट फेल. हे बघा, एक्झाम आहे. फेल्युअर गेटिंग पास इज अ प्रोसेस. बट हाफ हार्टेड एफर्ट्स टाकून जेव्हा तुम्ही नापास होता, तेव्हा तुम्हाला जे दुःख होतं कंपॅरेटिव्हली ते फुल हार्टेड एफर्ट्स टाकून झाल्यावर होणार नाही. कारण तुम्हाला माहिती की नेक्स्ट टाइम यू विल डू इट. 2-3 मार्काने गेलंय किंवा मेन्स 5 मार्काने गेली. तुम्हाला माहिती आहे हे नशिबाचे, एक लक्षात घ्या, 15 ते 20 मार्क नशिबाचे मेन्समध्ये म्हणतोय आणि प्रीमध्ये 5 मार्क नशिबाचे. तो 5 मार्क तुमचं फेट डिसाईड करतो. पण जे उरलेले 90 मार्क्स आहे समजा, ते तुमचे आहे. ते तुम्ही मेहनत करून कमवावे लागतात. सो त्याच्यासाठी आपण बघितलं इकॉनॉमी. ठीक आहे. इकॉनॉमीमध्ये काय आहे? इकॉनॉमीमध्ये तुम्हाला मायक्रो इकॉनॉमी विचारतात का? नाही. मॅक्रो इकॉनॉमी विचारतात. मॅक्रो इकॉनॉमीमध्ये काय-काय टॉपिक येतात? फिस्कल डेफिसिट आहे, बजेटिंग आहे, ठीक आहे, सेक्टर्स आहेत. इनिशियल जा ना, तुम्ही इंडिया इयरबुक घेतलं, सो यू विल कम टू नो व्हॉट इज द फर्स्ट चॅप्टर. प्रायमरी सेक्टर, सेकंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. ठीक आहे. मग त्याच्यात तुम्ही डीप डाऊन गेले, ॲग्रिकल्चरची काय परिस्थिती आहे, एक्सपोर्ट वाढलाय, घटलाय. ते स्टेटमेंट दे आस्क इन एक्झाम. तुमचा काय प्रॉब्लेम आहे? तुम्ही जेव्हा इंडिया इयरबुक आली हे तुम्हाला कळतं. Then what you do after 1 month, you just download the gist of any institute and you will learn through that gist, or you try to mug up the gist. This is not the way. Go through the PYQ, see what they have given. Rice cultivation has been increased since last 5 years. It is a statement and it has been given directly in the India Yearbook, but it has not been given in the gist. तिथे काय असेल? Rice cultivation has been increased since last 5 years, 2 years, 3 years. It is doubled, it is tripled. You have seen in prelims, you will see it. Like for example, defense procurement or defense export was almost tripled. It was around 4,000 crore in last 2 years, and it has become 12 or 13,000 crore. Tripled. These kind of statement you need to write, which are showing exponential improvement or either exponential deprivation or the fall down in any sector. ठीक है. Women labor force participation. You need to see the growth. You need to see the downfall. It is persistent. There has been statement that since last 5 years, women labor force participation has increased in a stellar
growth rate or has been increased in a particular growth rate increase, but no, there is certain year where it went down, then it again leap up. So हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. Make graphs while making notes. These knowledge, these things and this knowledge will not go in when while you are preparing for the mains. Make it. I know the India yearbook is very what we can say lengthy document. Make a group, allot a group. तुमच्याकडे 4-5 जण निदान अभ्यास करणारे 2-3 जण असतील. 2-3 जण तर असायलाच पाहिजे आणि तुम्ही जर दिवसातनं 6 वेळा चहा प्यायला एकत्र जात असाल, तर मग काही उपयोग नाही. एकत्र बसून चर्चा झाली पाहिजे. अभ्यास कसं असतं, हेल्दी कॉम्पिटिशन असली पाहिजे. इव्हन आपल्या मित्र-मैत्रिणींमध्ये. ठीक आहे. इफ ही इज गेटिंग गुड मार्क्स, व्हाय आय एम नॉट गेटिंग इट? ठीक आहे. मग असं नाही करायचं की परीक्षेच्या दिवशी त्याच्या पाण्यात झोपेच्या गोळ्या टाकून त्याला पाजायचं. तो येणारच नाही. मग मला अजून आनंद होईल. मला 100 मिळाले, त्याला तर काहीच नाही मिळाले. असं नाही करायचं. तो ज्या पद्धतीने अभ्यास करतोय, त्या पद्धतीचा आपल्याला अवलंब करायचा आहे. ठीक आहे. किंवा इम्प्रूव्हमेंट करायची. मग त्याला विचारायचं फ्रँकली की माझा नाही येते स्कोर. नाऊ every time when I discuss with student, they call me, sir, the score is between 60-70. Someone says it is 80-90. My score was hovering around 110. It never went up too much. 140, 150, 178 पण मार्क आले एकाला. मला फोमो यायचा, अरे किती मार्क येत आहे? 178 मार्क. पण आपलं एम काय आहे? किती मार्क पाहिजे आपल्याला? 100. सेंचुरी मारायची ना, ट्रिपल सेंचुरी मारायची का? नाही. 200 पैकी 300 मार्क पाडून ते काय डायरेक्ट रिक्रुटमेंट थोडी करणार आहे तुम्हाला, की अरे या व्यक्तीला इंटरव्ह्यूची गरज नाही, याला कड्यावर घेऊन जा. नाही. ते म्हणणार आहे, यालाही तेवढेच मार्क मिळाले, यालाही तेवढेच मिळाले, येडे. प्री क्लिअर करणं महत्वाचं आहे. सो यू विल गेट इन, यू विल राईट मेन्स. Maybe the person who is writing mains along with you, who have clear pre almost with 180 marks, will not be able to write it in proper words because तुम्ही maybe mains मध्ये चांगले असणार, तो पर्सन नसेल. मुंबईचा जानेवारीमध्ये अटेम्प्ट होता 2021 ला. खूप प्लीझंट, मुंबई जानेवारीमध्ये खूप प्लीझंट असते. सो मुंबई घेतली होती. छान थोडासा पाऊस, थोडंसं थंडी वाजत होती आणि निवांत होतं. जनरली सप्टेंबरमध्ये होतं. सप्टेंबरमध्ये तिथे गणपती असतात, खूप ढोलताशे चालू असतात. तुमचा इथिक्सचा पेपर चालून मागून जयदेव जयदेव चालू असतं. तर तेव्हा मी गेलो, GS1चा पेपर लिहिला. एक पोरगा खतरनाक चार्ट काढायचा. मी त्याच्याकडे बघून अजून जोरात लिहायचो, की अजून लिहा, अजून लिहा. इतके चार्ट्स काढायचा की मला चक्कर यायला. अरे किती किती लिहितोय म्हटलं, हा तर फिक्स आहे मेन्सला. कंप्लीट पेपर करायचा. त्याच्याशी जेव्हाही बोलायचं, काय मित्र कसं चांगला गेला. किती थोडं 20च्या 20. माझे 18च झाले. बरं तो नव्हता. इंटरव्ह्यूला तो नाही झाला सिलेक्ट. मला त्याचं नावही माहित नाही. काहीतरी झालं असेल. पण इट डझंट मीन की समोरचा कसा लढतोय किंवा आपण समोरच्याशी कसं कंपॅरिझन करतोय. रिलेटिव्ह डेप्रिव्हेशन कधीच डोक्यात ठेवू नका. यू हॅव युअर ओन स्ट्रॅटेजीज, यू हॅव युअर ओन थिंग्स टू कॅरी ऑन, यू हॅव युअर ओन नॉलेज सेट, यू हॅव युअर ओन लॉजिक सेट. तो वापरा. इथे कोणीच चूक बरोबर नसतं. ठीक आहे. फक्त मूर्ख असतं. कारण तो सुधारणा नाही करत. जो सुधारणा नाही करत आपल्या स्ट्रॅटेजीमध्ये, इट विल गेट पेरिश. सो काय झालं, आणि एक अजून सोपी गोष्ट तुम्हाला सांगतो. प्रिलिम्सचे तुम्ही म्हणतात ना, तुम्ही नळ स्टॉपवरून कधी खाली आले नदीच्या पात्रामध्ये? नळ स्टॉप एव्हरीवन नोज. आपण असं समोरून तो चौक लागतो, तिथून आपण खाली येतो. मग ते अशी बारीक गल्ली आहे, मग तिथे ते असे रॉड लावले, तिथून आपण निघतो आणि मग एकदम अचानक मोठा रोड येतो. हां, तर काय व्हायचं की मी जेव्हा सकाळी इकडे यायचो पेठेमध्ये, तेव्हा खूप लोक असायचे पुढे. मग मी बघायचो, अच्छा ही गाडी माझ्या पुढे. आणि तो एकदा मोठा रोड लागला की सपकन सरळ पेठेमध्ये सगळ्याच्या आधी. त्याचा अर्थ काय आहे, की तुम्ही पुढे जाण्याची जी प्रक्रिया आहे ती वेगळ्या टप्प्यावर असू शकते. तुम्ही आत्ता पुढे नाही याचं तुम्हाला वाईट वाटून घेऊ नका. समजा कोणी 95 ला मी पास झालोय, 95 मार्क्स मिळवून. एखाद्याला 120 मार्क मिळाले पण तो मेन्स क्लिअर नाही झाला. मी मेन्स क्लिअर झालो. व्हॉट इट मीन्स की तुमची स्ट्रॅटेजी वेगळी आहे. तुमचे बलस्थानं किंवा आपण जे स्वॉट अनालिसिस करतो, ते स्वॉट अनालिसिस वेगळे आहे. तुमच्या स्ट्रेंथ वेगळे आहे, तुमच्या वीकनेस वेगळे आहे. ठीक आहे. तुमच्या वीकनेस असतील मे बी की तुम्ही कॉप अप नाही करू शकत प्रेशरला, किंवा त्याच्या त्या वीकनेस असतील की खूप वेळेचं खूप प्रेशर आलं की यू आर लाईक तुमचं डोकं नाही चालत आहे. अर्ध झोप. मी तर अँथ्रोपोलॉजीचा दुसरा पेपर ऑलमोस्ट अर्ध्या झोपेत लिहिलाय. कारण मला इतकी झोप येत होती की तो एक्झामिनर येऊन मला म्हटला की क्या प्रॉब्लेम आहे. आणि काय व्हायचं की मी चष्मा काढून पेपर लिहायचो. मला चष्मा आहे आणि मी असं एका ठिकाणी बघत बघत लिहायचो. तर त्याला वाटायचं की मी त्या मुलीचं बघतोय. तो मला येऊन क्या कर रहे हो आप? मला डोक्यातच नाही. नाही सर म्हटलं कुछ नहीं. त्याने तिसऱ्यांदा मला त्याला म्हटलं क्या चाहिए? म्हणे आप उसका देख रहे हो. म्हटलं अरे सर वो 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, मैं दूसरे पे हूँ.
मैं क्या देखू उसका, क्या चाहिए म्हणे आप इधर सरको. मी असं दानकन सगळं इकडे आपटलं आणि इकडे आलो आणि मग आपला पेपर सॉल्व्ह करायला लागलो. सॉरी, मुद्द्यापासून भरकटलो. तर आपण कुठे होतो? इकॉनॉमीवर. ठीक आहे. मायक्रो इकॉनॉमी, इंडिया इयरबुक किती महत्वाची आहे. त्याच्यानंतर एक जे बेसिक कन्सेप्ट तुमच्या एकदम क्लिअर पाहिजे, की फिजिकल डेफिसिट काय आहे, किती आहे. त्याच्यानंतर इंटरनॅशनल बॉरोइंग किती आहे, स्टेटची बॉरोइंग किती आहे, स्टेटला जो मॅन्डेट दिलाय की सिंग कमिटीने तो किती दिलाय, 60-40. मग आपण ते ऍडर करतोय का? फिजिकल डेफिसिट वाढून 5 वर्ष झाले का? ते कमी होतंय का कंटिन्युअसली? कोविडच्या आधी कंटिन्युअस 5 वर्ष फिजिकल डेफिसिट आपलं घसरलं होतं. नंतर परत वाढलं, परत आता 2 वर्ष कमी होतं. सो बेसिकली ह्या गोष्टी ट्रेंड, दे आर आस्किंग यू अबाउट द ट्रेंड्स, दे आर नॉट आस्किंग यू अबाउट द नंबर्स. ऑलवेज कीप दॅट इन माइंड. आणि अभ्यास करताना पण ह्याच गोष्टी कन्सिडर करा, की वी नीड टू फोकस ऑन द ट्रेंड्स, थीम्स. ठीक आहे. फिनॉमिनल चेंजेस, इम्प्रुव्हमेंट्स और डाउनफॉल, हे सगळं तुम्हाला अभ्यास करताना लक्षात घ्यायचंय. सो याच्यात तुम्हाला काय मदत करेल सर्वात जास्त? PYQ. आता अंडरस्टँड द एक्झाम पॅटर्न आपण डिस्कस केलं, की फॅमिलियर व्हा, की व्हॉट आर द स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ क्वेश्चन अँड द फ्रिक्वेन्सी इन प्रिलिम्स. देअर फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे. इन प्रिलिम्स होतं ते, इन खाल्लंय. तर एखादा क्वेश्चन आहे, तो रिपीटेडली 4-5 वर्षांनी विचारला जातोय. कधी अभ्यास केलाय? आमचा एक मित्र होता, तो फक्त PYQ करायचा. करंट अफेअर्स त्याने जरा मागे ठेवले होते. पण तो PYQ करायचा आणि तो 40% क्वेश्चन फक्त त्या PYQच्या नॉलेजवर सॉल्व्ह करायचा. 5th अटेम्प्टला जेव्हा 5th आणि 6th अटेम्प्टला दोघींना मी 1992 पासून क्वेश्चन घेतले. त्याची थीम बघितली. त्याच्यातले महत्त्वाचे जे क्वेश्चन होते ते बाजूला काढले. त्याच्या प्रिंट काढल्या होत्या, कारण ऑफिसमध्ये फुकट होतं प्रिंटिंग आम्हाला. मग त्या प्रिंट काढलेल्यावर लिहिलं, की याचे काय अँगल अजून ओपन होऊ शकतात. ठीक आहे. काही क्वेश्चन असे असतात, नो वन विल बी एबल टू सॉल्व्ह. तुम्ही काही करू नाही शकत त्याच्यात. तुम्ही डोकं आपटून काही फायदा नाही त्याच्यात. आपला प्रॉब्लेम काय होतो माहिती का? आपण त्याच क्वेश्चनवर फोकस करतो जे आपण सॉल्व्ह नाही करू शकत आणि मग त्याच्यामुळे आपला कॉन्फिडन्स डाऊन होतो आणि जे आपल्याला येतंय ते आपण सॉल्व्हच नाही, म्हणजे तिथपर्यंत पोहोचत नाही. हे माझ्याबरोबर झालंय. 2 मार्कांनी प्री गेली होती 4th. ती का गेली? कारण फर्स्ट 20 क्वेशन्स वर नॉट नोन टू मी. देन आय गॉट लाइक हे झालो मी, जरा काय म्हणतात, व्हायबल झालो. आणि व्हायबल झाल्यानंतर जे क्वेश्चन लास्टला एकदम सिंपल होते ते चुकले. का? कारण घाईत आपण म्हणतो ना, फास्टमध्ये आपण गाडी चालवताना कसं करतो. आता काल मी CSTला होतो, तर मी समोर उतरून टॅक्सी पकडली. मला घाई घाई होती. आई आणि बहिणीला सोडलं आणि मला पटकन मरीन ड्राईव्हला जायचं होतं. मग मी गाडीत बसलो आणि गाडीत बसून मी जेव्हा जात होतो, तेव्हा मी समोरून गाडी पकडली. ती गाडी अशी फिरून आली. मग ती ट्रॅफिकमध्ये अडकली आणि मग ती तिथे झाली जिथून मी गाडी पकडली होती. घाईत काय होतं, की तुम्ही काय करता तुमच्या डोक्यात नाही राहत. कारण तुमचं सगळं कॉन्सन्ट्रेशन कशावर असतं? पेपर कंप्लीट करण्यावर. तर ह्या गोष्टी थोड्या टाळा. तुम्हाला फोकस आणि शांत राहा. 5व्या आणि 6व्या अटेम्प्टला मी काय केलं? गेलो, तोंड पुसलं, रुमाल समोर ठेवला, ओम केलं 3 वेळा आणि मग पेपर दिला. काही ओम केल्याने शांती लाभते असं नाही. तुम्हाला कदाचित 78व्या क्वेश्चनवर आठवू शकतं, की माझा ब्रेकअप झाला आता 4 दिवसापूर्वी. दॅट डझंट मॅटर. पण तुम्ही स्वतःला काम करण्याचा प्रयत्न केला, हे महत्वाचं. आणि त्याच्यानंतर मग बाकीच्या गोष्टी येतात. तर दुसरं आहे, की आयडेंटिफाइंग की टॉपिक्स. जसं मी म्हटलं 80-20 करायचंय तुम्हाला, की टॉपिक्स आणि फोकस एरिया दॅट अलाउज यू टू प्रायोरिटाइज स्टडी ऑन हाय सब्जेक्ट्स, की काय महत्वाचं आहे त्याच्यावरच फोकस करायचा आहे. बाकीच्या भारूड भरतीला आपल्याला काही महत्व द्यायचं नाही. अँड दॅट विल मेक यू अ सीरियस अँड अ व्हेरी सिन्सिअर ॲस्पायरंट ॲज कम्पेअर्ड टू अदर्स. Very honestly, we know that how many students who come here to study honestly. ठीक आहे. And we even know that why they didn't clear. जर प्री झाले तर मेन्स का होत नाही आणि प्रीच का होत. ठीक आहे. आणि मग ते म्हणतात की इतके वर्ष आम्ही अभ्यास करतो आणि होत नाहीये. नाही, तसं नाहीये. त्याच्यातले काही सिन्सिअर असतील, पण त्यांची अभ्यास करण्याची पद्धत चुकीची असू शकते. सो व्हॉटेव्हर एफर्ट्स यू विल पुट, बी सिरियस. बी सिरियस आणि फुल कॉन्सन्ट्रेशन. I will not suggest you to study for 18 hours, 16 hours. I have not done it. Myself, I have not done it. मी ज्या लायब्ररीत होतो मेन्सला, तिथे तर मी इतका निवांत शेड्यूल फॉलो करायचो. काही मित्र आहेत त्या लायब्ररीतले, त्यांना माहिती आहे. जाता येता निवांत गाणी ऐका, हास्यजत्रा बघा, पान खा रात्री जाताना. काही टेन्शन नाही. जितकं टेन्शन फ्री राहणार, तितके तुमचे चान्सेस वाढतात ही परीक्षा क्लिअर व्हायचे. हे कायम लक्षात ठेवा. जितका स्ट्रेस घेणार, की कसं होईल, हे पहा,
आपण काही देऊ नये, आपल्याला येतो स्ट्रेस, मला मान्य आहे. बट ॲट द टाईम ऑफ स्ट्रेस वी नीड टू बी पेशंट, वी नीड टू बी काम, तरच होईल, अदरवाईज नाही होणार. तर हे एरिया ओळखायला शिका. लास्टचा टॉपिक सायन्स अँड टेक, जो 7वा मी म्हणत होतो. सायन्स अँड टेकमध्ये काय आहे? सायन्स अँड टेक दे विल डायरेक्टली क्लब 2 फॅक्टर्स. They will go for current and they will merge it with static concept. Red shift, blue shift. ठीक है, asteroid, what is asteroid? Then they will go for the important asteroid which are present currently around our Earth. Then they can go for the orbiter missions. They can ask for missions. The important mission which India is in tie-up with NASA or JAXA or something else. They can go for special ISRO. इस्रोचे इम्पॉर्टंट काय काय प्रोजेक्ट्स आहेत, ते कसे कसे त्यांनी लॉन्च केले, त्याच्यात टेक्नॉलॉजी कोणती वापरली आहे. बिकॉज दीज आर स्पिन ऑफ टेक्नॉलॉजीज. वेन यू गो फॉर स्टडी ऑफ स्पिन ऑफ टेक्नॉलॉजीज यू शुड नो दॅट व्हॉट इज इट, दॅट दीज कॅन बी यूज इन डे टू डे लाईफ. ठीक आहे, आपण म्हणतो की स्पिन ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय, की व्हॉट एव्हर दे आर डिस्कवरिंग दे जनरली ओपन इट फॉर यूज टू द इंडस्ट्रियल एरिया अँड इट डायरेक्टली कम टू अस. म्हणजे मे बी मटेरियलाइज्ड काहीतरी मेकॅनाइज्ड एक मेटल असेल विच इज व्हेरी हार्ड, इट हॅज बीन फाउंड फॉर ॲस्ट्रोलॉजिकल यूज बट नाऊ वी आर युझिंग इट. ठीक आहे, सो बेसिकली ह्या गोष्टी सायन्स अँड टेकमध्ये तुम्हाला बघायच्या. सेम गोज विथ युअर बायोमेडिकलवर काही क्वेश्चन होता. व्हायरस, व्हॉट इज बेसिक, व्हॉट इज व्हायरस. ठीक आहे, मग व्हायरसचे फंक्शन्स काय, हाऊ इट गेट इंटरॅक्ट विथ द ह्युमन बॉडी. ठीक आहे, फ्रॉम कोरोना व्हायरस. देन इट गोज टू वॅक्सिन. वॅक्सिन काय असतं, ऍक्टिव्हेटेड वॅक्सिन, इनऍक्टिव्हेटेड वॅक्सिन काय, सो यू शुड नो. देन पोलिओ 1, 2, देन हेपटायटिस A, B, C, D, व्हॉट इज द ट्रान्समिशन, हाऊ दे गेट ट्रान्समिटेड, सेक्शुअली ट्रान्समिटेड बी. ठीक आहे, मग ह्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहे की देर आर सम हेपटायटिस things which are transmitted by sexual contact, which are transmitted not by sexual contact. They can give a statement that it is transmitted by sexual contact. You will make it right, it is wrong. तुम्ही बघा, disease, it is one factor. Astronomical things, it is a different thing. Then third thing is physics. ठीक है, they will go for physics. Black hole, very favorite topic. Black hole काय काय नाही. Then these things you should know the basic. They will ask you about basic. If you don't know the basic, quantum mechanism, what is quantum mechanics, how it is now integrating with AI VR. ठीक है, very basic. They will ask you what is VR, what is AI. They will give you situation, what is this AR VR. ठीक है, किंवा AI. So you should know, because आधी काय होतंय, everything was imaginary. Now we are able to harness that imagination into real world. We are into AR, augmented reality. पोकेमॉन खेळलंय कोणी, नाही खेळलंय? पोकेमॉन गो, हा मी खेळलोय तिथे सानपाड्याच्या स्टेशन बाहेर, मी शोधत बसायचो पोकेमॉन, तेव्हा जॉबला होतो मी म्हणून. तर ह्या गोष्टी यू नीड टू नो की आपण इंटिग्रेट करत चाललोय आपल्या लाईफमध्ये. आणि त्याच ते विचारतात, तुम्हाला जर हेही माहित नाही की आपण काय इंटिग्रेट करतोय, मग तुम्ही कसा काय अभ्यास करणार. बेसिक आहे, एकदम बेसिक. अँड वी मिस आउट. व्हॉट वी डू, आपण काय घेतो, ते एक कोणतं बुक आहे ते मला माहित नाही, एक पुस्तक येतं ना, ते सगळं त्याच्यात जीएस आणि सगळं भरलेलं असतं, हिस्ट्री. कोणतं, हा घटनाचक्र, नाही इंग्लिश एक बुक आहे ना ते, ल्युसेंट. हा, अरे काय ल्युसेंट, ल्युसेंट खातात मुलं, खरंच खातात. पान टू पान त्यांना माहित असतं की 18 नंबर पेज 4th लाईन हे दिलेलं आहे. अरे भाई नाही, आपली कॅपॅसिटी नाही तेवढी, पण तेवढं करायचंच नाहीये. गो फॉर बेसिक डिटेल्स. ठीक आहे, बॉडीच्या बेसिक डिटेल एकदा बघा, रिस्पिरेशन सिस्टीम मध्ये बघा. ठीक आहे, त्याच्यानंतर जे नर्वस सिस्टीम आणि टेक्नॉलॉजीचं काही त्यांनी जोडलंय का, मागे एक क्वेश्चन होता. त्याच्यानंतर स्टारलिंक बाबत एक क्वेश्चन होता. सो बेसिकली द डेव्हलपमेंट्स इन सायन्स अँड टेक इज टार्गेटेड रादर दॅन जस्ट सायन्स. प्रॉब्लेम हा आहे की आपण सायन्समध्ये फसतो, पण सायन्स अँड टेक ही सेपरेट एक इन्क्लुझिव्ह टर्म आहे. सो वी नीड टू फोकस ऑन दॅट. इम्प्रूव्ह टाइम मॅनेजमेंट. हा, पीवायक्यू काय करतात, टाइम मॅनेजमेंट. तुम्ही पीवायक्यू सॉल्व्ह केलंय ना, तुम्ही 3 सेकंदात ते उत्तर देणार. जे तुम्हाला आलं, लगेच कळलं की हा पीवायक्यू आहे, 3 सेकंदात उत्तर. चुकीचं देऊ नका, थोडं विचार करूनच द्या. पण मी सांगतोय की इतरांपेक्षा कमी वेळ लागेल. तिथे गेल्यावर म्हणाल की सर पीवायक्यू सॉल्व्ह केलं होतं आणि गणलं, त्याच्यात माझा काही दोष नाहीये. जरा विचार करून थांबून अभ्यासपूर्वक उत्तर द्या. ठीक आहे, कोणी विचारलं तर लगेच हो नाही म्हणायचं, विचार करून हो म्हणायचं. ठीक आहे, ॲक्युरसी वाढते,
क्रुशियल फॉर प्रिलिम्स अँड मेन्स एक्झाम बोथ. ठीक आहे, PYQ किती महत्वाचं आहे. मग त्याच्यानंतर बूस्ट करंट अफेअर्स इंटिग्रेशन. हा, हे खूप महत्वाचं आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की PYQ shows how current affairs are linked with static syllabus topics, guiding you in connection with two of holistic understanding. What we do current affairs in silos, we do static in silos. Don't do that. RBI गव्हर्नरने रेपो रेट डिक्लेअर केला. What is repo rate? What is reverse repo rate? Why it is used? How it is used? Is there any alternate to it? SLR. ठीक आहे. सो त्याचा उद्देश काय होता? What was the main motive of bringing these things? And was it useful? Are we stable banking system in the world? आता जर बघितलं तर yes, we can say that. So when someone says that it has reduced the repo rate, it has increased the repo rate, at least we should know what is the repo rate. की काहीतरी आपण ठेवतो आणि त्याच्या बदल्यात आपल्याला काहीतरी व्याज मिळतं किंवा ते आपल्याकडे ठेवतात आणि आपल्याकडनं वसूल करतात. बेसिक ह्या गोष्टी इफ यू आर गोइंग इन टू बेसिक यू विल बी इझिली एबल टू एलिमिनेट इट. बेसिक थिंग. मागे ते 22 फेब्रुवारी, 22 मार्च, 22 जून आणि 22 सप्टेंबरचा एक क्वेश्चन होता की ते कुठे पृथ्वी फिरते, व्हॉट आर द सीझन्स वगैरे. बेसिक थिंग. व्हॉट वी डू, वी अवॉइड इट, वी डू नॉट रीड इट. I know that these are cumbersome process, basic book you need to go through, but that's okay. You make notes. Do not go to the book again. At least 2 रीडिंग करा. दुसऱ्या रीडिंगला बुक काढ, म्हणजे बुकचे नोट्स काढून ठेवा. तुम्हाला त्याच्यात जायची गरज नाही. पण काय नोट्स काढायचे हे कशावरनं कळेल? PYQ. स्टेटमेंट कसे बनतात हे कशावरनं कळेल? PYQ. ऑप्शन कसे फेकतात हे कशावरनं कळेल? PYQ. कुठे त्यांचा प्रयत्न असतो की तुम्ही गंडाल? PYQ. म्हणजे PYQ इज अ थिंग विच विल टेल यू दॅट वेअर यू विल बी फुलिश इन द एक्झाम. कोण एवढं प्रेम करतं सांगा? कोणती एक्झाम एवढं प्रेम करते का? नाही करत. यांना काय घेणं देणं बरं. पण तुम्हाला त्यांना घ्यायचंय म्हणून ते सांगता की PYQ थ्रू जा. एकदा PYQ अनालाइज करा, त्याच्यातले स्टेटमेंट बघा. तुम्ही ते तर ट्रिक बघितली असेल, अनॉर्निमस, ऑल ऑफ द अबोव आलं असेल तर मग ते ऑल ऑफ द सायन्स अँड टेकला मारून यायचं. ते 19 पासून बंद केलं त्यांनी. असं करू नका. ते तुम्ही बघाल 19, 20, 21ला काही ठिकाणी त्यांनी गंडवलंय. पण अजूनही 60 to 70% जे क्वेश्चन असतात सायन्स अँड टेकचे ते ऑफकोर्स असतात. कारण आपल्याला त्याच्याबद्दल माहितीच नाही. बायोडिझेल बद्दल सगळे वाचतात. बायोडिझेल बद्दल फेब्रुवारीमध्ये एक क्वेश्चन आला. 2023ला एक टॉपिक आलं होतं, म्हणजे पेपरला एक आर्टिकल होतं की बायोडिझेलला ते हे करणार, ओव्हरऑल बूस्ट देणार डेव्हलपमेंटला. आणि एक एअरलाईन पण उडाली होती, मला वाटतं हैदराबाद का काहीतरीला, बायोडिझेलवर. हा, तर मग ती एअरलाईन, मग त्याच्यानंतर काय वर आलं? बायोडिझेल. मग बायोडिझेलवर क्वेश्चन आहे 23ला. ठीक आहे, बेसिक. आणि अभ्यास करताना एक लक्षात ठेवा, 4 मंथ्स, फेब्रुवारीपर्यंत अभ्यास करायचा. मार्च, एप्रिल, मे 3 महिने हे काही खूप एकदम कालच घडलं आणि सकाळी पेपरला आला असं होत नाही. खूप 3 महिने कमीत कमी ती प्रोसेस असते सगळी. सो बेसिकली यू नीड टू स्टडी फॉर at least till February. You need to like go through all the syllabus and all current affairs. ठीक आहे. सो इंटिग्रेटिंग द करंट अफेअर्स, की इंटिग्रेट केलं. काय चाललंय तिकडे? लेबनान आणि तिकडे युद्ध चाललंय. सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? फर्स्ट द जॉग्राफी. ठीक आहे. जॉग्राफी, नेबर, एक्सटेंडेड नेबर. आर देअर एनी चेंजेस इन द जॉग्राफी इन रिसेंट इयर्स? येस. आर देअर एनी व्हॉट वी कॅन से द कॅम्प्स, काय म्हणतो आपण त्यांना, रिसेटलमेंट कॅम्प्स. हा हा, तेच ते. मला अजूनही आठवत नाही काय म्हणतो. एकानेच बोला रे. रिलीफ. हा, रिलीफ कॅम्प. सो आर देअर एनी रिलीफ कॅम्प? बांगलादेशवर क्वेश्चन होता, तिथे कॅम्प आहे. ठीक आहे. लेबनान मध्ये होता, तिथे कॅम्प आहे. सो दे आर फोकसिंग, दे वॉन्ट यू टू गो थ्रू दीज फिनॉमिनॉस विच आर हॅपनिंग इन द वर्ल्ड, विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि विच आर क्वाईट पॉप्युलर सिन्स लास्ट 1 year or so. And if you are not focusing on them, then they do not have any issue. You will get failed. अझरबैजान, त्याच्यावर एक क्वेश्चन होता. ठीक आहे. त्यांचा फेवरेट टॉपिक काय? युरोपियन युनियन. युरोपियन युनियनचे कायदे, युरोपियन युनियनच्या ट्रीटीज, युरोपियन युनियनचे कमिशन्स, युरोपियन युनियन करन्सीवर क्वेश्चन आहे, ब्रेक्झिटवर क्वेश्चन आहे. सो युरोपियन युनियन, when we study European Union, what is the origin of European Union? Why it has been made? Then why some countries are demanding that we will go out? Like after Brexit, there has been some apprehensions that many countries said we will also go out. So why it is so? What are the treaties that they made?
the green pact, the green tax they are applying on Indian goods which are having a high carbon rating and all. So these things you need to go through. अभ्यास करताना असा करा, समजा EU हा टॉपिक तुम्हाला दिसतोय एक्झाम मध्ये विचारलाय. EU हिस्ट्री, EU जिओग्राफी, हिस्ट्री म्हणजे प्रीला सोडून द्या, पण जिओग्राफी, इकॉनॉमी, एन्व्हायरमेंट आणि पॉलिटी. पॉलिटी म्हणजे काय, त्यांचा पंतप्रधान कोण वगैरे याच्याशी आपल्याला काही घेणं नाही. डोनाल्ड ट्रम्पला किती सीट आले आपल्याला काही घेणं नाही. तो आपल्या पंतप्रधानाला फोन करून काय बोलला आपल्याला काही घेणं नाही. त्यांच्या बँकेने रेट वाढवले नाही वाढवले आपल्याला काही पण त्याचे परिणाम भारतावर काय झाले? व्हॉट आर द इम्प्लिकेशन ऑफ FDI? व्हॉट इज H1B व्हिसा? व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ व्हिसा? ठीक आहे. त्यांची जी रिपोर्ट जाते एक विपो. सो व्हॉट इज दॅट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट. व्हॉट इज दॅट? What is the changing tone of US? Why they do not want people of different countries to come in? Which are the countries through which the people get in there? Mexico, donkey route. काय? Go through the geography. ते जे मधलं पेनिन्सुला आहे ना, तो सेंट्रल अमेरिका, त्याला बघा की कोणत्या देशांना कोणत्या सीची बॉर्डर लागते. बेसिक. त्याच्यानंतर बेस बघा. तुम्ही अलास्कापासून खाली या. खाली येऊन कोणकोणत्या इंग्लिश खाडी, ठीक आहे, इंग्लिश. त्याच्यानंतर मग खाली या पोर्तुगाल, मग त्याच्या जे जॉग्राफिकल फीचर आहे ते बघा. मग ॲटलास माउंटन इकडे, वरती गेलं आल्प्स बघा, आल्प्सचे टाइप्स बघा, ठीक आहे. पुढे येऊन तो मग तुम्ही इकडे याल वरच्या साईडला अफगाणिस्तानमध्ये, मग ती कोणती पर्वतरांग आहे विच इज गोइंग थ्रू अफगाणिस्तान, पाकिस्तान अँड कमिंग टू इंडिया, हिंदुकुश, ती बघा. देअर आफ्टर यू कम डाऊन आफ्रिका, सो द डेझर्ट which the mountain range we are having up, which are the basic feature of Africa. ठीक आहे. आपल्याला माहिती आहे आफ्रिकेमध्ये रिव्हर ट्रान्सपोर्टेशन का नाही आहे? एनीवन नोज वाय देर इज नो रिव्हर ट्रान्सपोर्टेशन as much as we have in India? Anyone knows? Logic लावा. There is nothing to. नाही, the down where there are too much rivers, Congo is there and everything is there, but still they do not have that much. No. Anyone else? Rapids and waterfalls. These are the proper reason that they have rapid and waterfalls. The conduit is not continuous. The flow is not that much continuous that they will go and they will have a river transportation. Aswan Dam बघा, Nile River वर त्यांनी जे केले ते बघा. Now on that Nile River one got Nobel Prize and they got a war breakout again. So there is no use. So what is the geography of that region? मग तुम्ही Horn of Africa, ठीक आहे, Djibouti, everyone knows. So we come to the Red Sea. And in Red Sea we know that what are the problem of Red Sea? Yemen, Oman, Yo as we say. So what are the rebels in Yemen? Houthi rebels. ठीक है. What are the different groups which are as same as Houthi? Write about them. Shia Sunni. What is the rift between Shia Sunni? Iraq Iran. What is the issue going on? Who is fighting with the Israel? What is Abraham Accord? Okay. What is 6-day war? Why it is called a 6-day war? Like just go through it. Do not mug up it, but just go through it to know, to understand the particular keywords which are there in this whole scenario. For example, Abraham Accord is there, 6-day war is there, Intihada, Intifad, these words are there. Okay, war against religion and all. So these are the things that you need to come up with. Same goes in Northeast India, Myanmar border, which are the borders basic, like which is the highest like longest border. Which country have longest border? बांगलादेश. काय ते लक्षात ठेवण्याचं? व्हॉट इज द न्यूमॉनिक्स आपण ते म्हणतो ना, ते शॉर्ट फॉर्म आपण करतो. एनीवन नो? बचपन MBA. ठीक आहे. सो दीज आर व्हेरी बेसिक that at least you will be eliminate two statement. As soon as you are able to eliminate two statement from a question or the given option, the chances of getting 2.5 marks or 2 marks increases 50% नाही. Otherwise if you don't know, तेच आपलं ते आधा पादावालं BCD ते करून बघितलंय, तसं करू नका. आणि तसं करून काही उपयोग नाही होत. 5 लिहिले, 5 चुकले. आणि माझी प्री का राहिली ते पण मी तुम्हाला सांगतो, की जेव्हा आपण म्हणतो की वी ऑल्सो नीड लक. सो 72nd क्वेश्चन आय गेस आय कॅल्क्युलेटेड इट. 72nd क्वेश्चन. त्याच्या आधी असं झालं की खूप फॉर्ममध्ये की आपण इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट आहोत अँड वी नो एव्हरीथिंग अबाउट CSAT, वाय टू डू CSAT.
because I am Basha in comprehension. I can read the passage in 2 minutes. I can give any answer, and my accuracy count is 90%. So why to do efforts? Everyone was भाई करून घे परमिटेशन कॉम्बिनेशन. अरे ते आत्ता येत नाही तेव्हा येणार नाही. केलं तरी येणार नाही. कशाला करायचं मग? And at that exam in GS, it was a forest attempt I gave for 1 year. So in GS I got 1110, and in CSAT I got exact half, 51. So why this happened? Overconfidence, lack of practice, and lack of planning. Practice and planning both go hand in hand. We'll come towards CSAT. That's not the issue. So basically, I want to tell you that boost the current affairs integration. If there is a point going on that we need rare earth metal, so where are the rare earth metal in different continents? You go to ABC, Algeria, and all. Argentina. So Bolivia, and lastly Chile. Ha. So ABC मध्ये गेले, so there we are having, so that is a geographical feature. वरतून काय जाते? Amazon रिव्हर. सो Amazon रिव्हर कोणतं ते कोणतं जोडते ते बघा. ठीक आहे. त्यांच्या जे आपण म्हणतो वेगवेगळे करंट्स, कोल्ड करंट्स, हॉट करंट्स, ठीक आहे. तर ते एकदा गो थ्रू करा. जिओग्राफिकल फीचर बघा. त्याच्यानंतर बेसिक क्वेश्चन आहे, की आपण म्हणतो ओशन ऑफ लिफ्ट काय आहे? ठीक आहे. किंवा ते ऑक्सिजनचे जे ऑक्सिजन डिफिशियन्सी येते समुद्रात, तिचे कारण काय? ट्रॉपिकल सायक्लॉनचे प्रॉब्लेम काय 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 कारण आहे? हाऊ टू नेम देम? दिस वॉज द क्वेश्चन. बेसिक. तुम्ही काय करता? सायक्लॉनची नावं पाठ करता, पण ते नावं कसे पडले हे पण पाठ करायला पाहिजे, किंवा ते माहित पाहिजे. बेसिक एकदम. ठीक आहे. सो नेक्स्ट स्लाइड. क्रिएट अ स्टडी प्लॅन. 5 मंथ स्ट्रॅटेजी प्लॅन फॉर 5 मंथ्स विथ डिटेल वीकली अँड डेली टार्गेट. तेव्हा जे 3 महिने वाया घातले होते असं वाटत होतं, ते वाया नव्हते घातले. कारण आय वॉज ऑन द ऑलमोस्ट 3rd मंथ. आय वॉज रिगोरसली फॉलोइंग द प्लॅन, की डेली काय करायचंय. मध्ये 2-3 दिवस आपण गॅपचे ठेवले होते, की मे बी एक्स्ट्रा करावं लागलं, किंवा मे बी कमी वेळ पडला एखाद्या टॉपिकला तर तो कव्हर करायसाठी. बट डेली प्लॅन, की आय विल गो थ्रू दिस, आय विल डू दिस, आय विल डू दॅट. रिटर्नचं प्रॉब्लेम म्हणजे एक ॲडव्हांटेज काय असतो? प्रॉब्लेम असतो की थोडं प्रेशर येतं. पण ॲडव्हांटेज हा असतो, की तुम्ही यू आर अकाउंटेबल टू युअरसेल्फ. अँड ॲट दॅट टाईम ॲटलीस्ट यू शुड हॅव तेवढी लाज तुमच्यामध्ये पाहिजे, किंवा तेवढं एक कॉन्फिडन्स तुमच्यामध्ये पाहिजे. सेम टाईम, की मी जे लिहिलंय, मी जे म्हणतोय, की आय विल लिव्ह अप टू धिस, सो आय विल फॉलो धिस. ठीक आहे. मेन्सच्या प्रिपरेशनमध्ये आय डिड नथिंग टू मच दॅन फॉलोइंग अ शेड्यूल. सकाळी 6:00-6:30ला पहिली लायब्ररी मी उघडायचो, आणि जोपर्यंत तो वॉचमन येऊन मला म्हणत नाही, "दादा 12:30 झाले, निघा आता." तोपर्यंत निघायचो. तो काळ किती आहे? 18 तास आहे. 18 तास अभ्यास केला का? नाही. 18 तास नाही केला. जेवणाचा 1-1 तास बाजूला काढला. चहा नाश्त्याचे 2 तास बाजूला काढले. 4 तास गेले. 14 तास. त्याच्यातला 1-1.5 तास हास्य जत्रा किंवा महादेव सीरियल किंवा महाभारत वगैरे, आणि उरलेला 12 तास. 12 तासामधले 1-1.5 तास झोप, आणि उरलेले जे 10 तास आहे, त्याच्यातला 8 तास प्रॉपर स्टडी झाला. शेड्यूल बनवा, स्वतःला सवय लावा. स्लीप डेप्रिव्हेशन पण करायचं नाही. 6 तास रात्री म्हणजे गेल्या-गेल्या आता 12:00ला गेलो, तर काय लगेच आपण झोपत नाही. समजा 1:00ला झोपलो. सकाळी 6:30ला उठले, 5.5 तास झोप झाली समजा. तिथे 1-1.5 तास झोप घ्या. कोणी तुम्हाला फक्त घोरू नका. कारण माझ्याकडनं एकदा झालं होतं, की मी जेव्हा असा झोपायचो तेव्हा घोरायचो जोरजोरात. आणि एक दिवशी मी डोळे उघडले, सगळे माझ्याकडे बघत होते. मग त्याला म्हटलं, "काय झालं?" त्याने व्हिडिओ काढला होता. मला म्हणे, "सर तुम्ही घोरत होते." अरे सॉरी. मग मी खाली डोकं ठेवून घोरायला लागलो. सगळ्याचे मेक सोल्युशन तुम्हाला पाहिजे. मग तेव्हा कमी करतो आपण. म्हणजे आपण आपल्यापुरतं करतो. तेव्हा तर म्हणजे एकदम काहीतरी असं. तर सगळ्याचं मेकशिफ्ट सोल्युशन तुमच्याकडे पाहिजे, की आपण हे शेड्यूल फॉलो करायचंय. आणि हे शेड्यूल फॉलो केल्यानंतर तुम्हाला रिझल्ट दिसणार नाही, तर मग मला सांगा. तुम्ही डेलीचं ठरवा. अशीही काही मुलं आहे, जे अल्मोस्ट 18 अवर्स लायब्ररीत असतात, पण ते 18 अवर्स लायब्ररीत नसतातच. ते हार्डली प्रोडक्टिव्ह 2 ते 3 तास अभ्यास करतात प्रामाणिकपणे. तो इश्यू आहे. तसं करू नका. दॅट विल बी द मोस्ट डिसएडव्हांटेजियस थिंग फॉर यू गाईज. कारण घरचे आपल्याला काही विचार बघायला येणार नाही, किती अभ्यास करतोय. तुम्हाला फोन करतील, एव्हरीवन विल आस्क यू कसा चाललाय अभ्यास? व्हॉट यू विल से? मस्त, निवांत, चाललाय. थोडं प्रेशर आलंय पण चाललंय. पण तो खरंच चाललाय का? दॅट ओन्ली यू विल नो. तुमच्या अंतर्मनाला माहीत असेल. युअर कॉन्शियस विल बी एबल टू आन्सर दॅट इन येस अँड नो. इफ दॅट सेज दॅट नो, इट इस नॉट गोइंग गुड, रिशेड्यूल द प्लॅन. रिवर्क ऑन युअर प्लॅन.
अगेन पुट अ शेड्यूल अँड ट्राय अगेन. ठीक आहे. सो बेसिकली ॲलोकेट टाईम फॉर ईच सब्जेक्ट. जसं मी म्हटलं, फर्स्ट हिस्ट्री थोडे दिवस, 15 दिवस किती झाले? ते 7 सब्जेक्ट आपण कव्हर केले होते. 20 दिवस आपण समजा धरले. 7 दुनी 14 नको. 15 दिवस धरू. ठीक आहे. 15 7 5 होसे, त्याच्यानंतर 5 दिवस, त्याच्यानंतर 3 दिवस, 2 दिवस, शेवटचे 4 दिवस आपण असेच ठेवले आणि फक्त एकाच सब्जेक्टचा अभ्यास नाही करत आहे. हिस्ट्री चालू आहे, करंट अफेअर्स बघतोय आपण. ठीक आहे. जिओग्राफी चालू आहे, हिस्ट्रीचे थोडंफार आणि करंट अफेअर्स बघतोय. इकॉनॉमी चालू आहे, हिस्ट्री, जिओग्राफीचे 1-2 पी-वाय-क्यू बघतोय, डेलीचे 2-3 पेपर आपण बघतोय आणि मग आपण जिओग्राफी पण चालू आहे. दिवसातले 2 भाग करा. 12-1 पर्यंतचा म्हणजे जेवणाच्या आधीचा भाग, 8 ते 12 तुमच्या हिशोबाने आणि 3 भाग. मी तर 3 याच्यात काम करायचो शिफ्टमध्ये, की सकाळी साधारणतः 7 ला प्रॉपर अभ्यास चालू व्हायचा आणि कसं असायचं, की 6:30 ला मी एकटा आलेला असायचो. 6:30 पावणे 7. मग मी बासरी लावून बसायचो. मस्त आपला अभ्यास. मग लोकं यायचे, त्याला पहिले विचारायचो, "बंद करू का?" "नाही, नाही." "मग ठीक आहे, चालेल." मग कोणीतरी येऊन, "बंद करा आता." तोपर्यंत नाही बंद करायचं. तर तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवण्यासाठीच्या गोष्टी काय आहे? ह्याचा तुम्ही स्वतःच शोध लावा. वेगवेगळ्या असू शकतात. डेफिनिटली वेगवेगळ्या असू शकतात तुमच्या हिशोबाने. ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर दुसरं आहे बॅलन्स अप्रोच. इन्क्लूड टाईम फॉर रिव्हिजन अँड मॉक टेस्ट अलोंग साइड विथ रेग्युलर स्टडी. जे आपण सिलेबस कव्हर केलाय, त्याचं एनालिसिस व्हायला पाहिजे. म्हणून सेक्शनल 2 टेस्ट हार्डली मी दिल्या. म्हणजे 14 टेस्ट सेक्शनल झाल्या आणि त्याच्याबरोबर मॉक टेस्ट दिल्या साधारणतः 12. तर 12 ते 15च द्यायच्या असतात. म्हणजे टोटल तुम्ही यू नीड टू कव्हर समवेअर अराउंड 25. नॉट मोर दॅन दॅट. 60 सुद्धा दिलेले लोकं बघितले, प्रिली निघाले. का? कारण फोकस कशावर जातो माहिती आहे? इथे परफॉर्म करण्यावर. मॉक टेस्टमध्ये. प्री राहते बाजूला. मग हा भाई काय करतो, की व्हिजनमध्ये जर थर्ड ऑप्शन ऑल 5 असेल, तर ते बरोबर आहे. आणि मग तो मारून येतो आणि ते बरोबर येतं. मग तो खुश होतो, मला 160 आले. पण तुला पॅटर्न यू-पी-एस-सीचा नाही कळलाय, तुला व्हिजनचा कळलाय. तो प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यामुळे खूप असे फालतू काही क्वेश्चन बऱ्याच टेस्ट सीरीजमध्ये फालतू क्वेश्चन असतात, ज्याचा काही रिलेव्हन्स नसतो. पण ते विचारतात. मग ते यू नीड टू फिगर आउट की दीज आर नॉट युजफुल आणि ते साइडला करा. जे महत्त्वाचे आहे त्याच्यात जर तुम्हाला काही ॲड ऑन मिळालं, लिहून घ्या. नालसाबद्दल तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी माहिती कधी आला, काय आला, कुणासाठी आला. तिथे काहीतरी दिलंय की नालसामध्ये ही सुधारणा झाली, याचा पॅरेंट आता हा आहे. नोटमध्ये जस्ट मेक करेक्शन. एक स्टिक नोट काढून त्याच्यात चिटकवून द्या. बट नॉट मोर दॅन दॅट. खूप जास्त वेळ वाया घालवत बसू नका. रिव्हिजन जी आहे, जे टॉपिक टेस्ट सीरीजमध्ये विचारले गेले, त्या टेस्ट सीरीजच्या टॉपिकचं एनालिसिस करणं आवश्यक. की समजा त्याने काहीतरी विचारलं असेल, तुम्हाला वाटतं की हां, हे जी थीम आहे, ही कोइन्साईड कोणाशी होते? यू-पी-एस-सीशी. देन गो फॉर इट. अदरवाईज डू नॉट गो. खूप स्टॅटिक क्वेशन टेस्ट सीरीज विचारतात. तर तसं आपल्याला नकोय. त्या दृष्टीने अभ्यास करा. त्या हिशोबाने. ठीक आहे? प्रायोरिटाइज इम्पोर्टंट टॉपिक तोच पॉइंट परत. हां. तर फोकस ऑन करंट अफेअर्स. फोकस ऑन करंट अफेअर्स काय रीड न्यूजपेपर डेली. एक न्यूजपेपर समजा तुम्ही आता मेन्सच्या पुढच्या पासून तुम्ही तयारी सुरू केली. सो यू नीड टू डू इंटरनॅशनल एग्रीमेंट्स, लॉज, सम इम्पोर्टंट पॉलिसीज विच आर इन इंडियन गव्हर्नमेंट, सम इंटरनॅशनल पॉलिसीज विच आर पुट फॉरवर्ड बाय द ग्लोबल कन्सेन्सस. ठीक आहे? ग्लोबल मिनिमम टॅक्स तो काय आहे? आर देअर एनी ऑप्शन? व्हॉट आर द डिसएडव्हांटेजेस, एडव्हांटेजेस? व्हॉट इज इंडिया स्टँड ऑन इट? ठीक आहे? ॲज आय टोल्ड यू द वॉर टॉर्न रिजन्स and what are the issues with that, which are the countries are in fight, what is the history bit, not too much deep, just a bit history. Okay, then what we can say, the international agreement, RCEP, what is our stand on RCEP, why we are not getting in, what is Asian tigers. ठीक आहे, आपण जे म्हणतो एशियन ज्या कंट्रीज आहे, what is it, which are the countries, what are their what we can say north to south जर आपण बघितलं, what are the कॅपिटल्स. तसंच ईस्ट टू वेस्ट. ठीक आहे, असे क्वेश्चन विचारलेले की अरेंज द कॅपिटल्स फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट. ठीक आहे, आता मे बी 2-3 वर्ष झाले नसतील, पण त्याच्या आधी विचारलेले. सो यू शुड बी अवेअर. ऍटलीस्ट 2 कॅपिटल जरी तुम्ही ओळखल्या की ही आधी आहे, थिम्पू आधी आहे आणि नंतर थायलंडची आहे, झालं, यू आर इन फॉर दॅट क्वेश्चन. ठीक आहे. The current affairs compilation, monthly magazine, you can use monthly magazine, but along with that, you need to have your own notes. What is inner line permit? How it is different? Why it has been in like use? 1871 Act. What is 1871 Act regarding to it? Okay. So the basic you will get a clear understanding. Whenever you will visit, I went to Arunachal Pradesh. So everyone was like, अरे कोई तो inner line permit होता है, inner line permit होता है. ठीक है.
We know about that. Generally, people don't know what is inner line permit, how to apply. Okay. So basically, that the reason behind inner line permit, why it is underused, where it is underused, it has been reduced by some like some state. It has been reduced. So ASPA, okay, APASPA, we can say. So APASPA 1954. So first it has been used in Punjab, and then it has been increasing since last year. It has been decreasing. So why it is decreasing in Northeast? If you will go through some insurgency groups. So just read about that. Okay, what is happening in Northeast? That is very important for you. The capital of those northeastern state, you need to know the east to west and north to south. You need to know. They have asked about the cancer line. Okay, so what are the state which are going through cancer line? काय केलं होतं गरम छर्रा बाल्टी में असं काहीतरी एक आहे. गुजरात मग ते. त्याच्यानंतर त्यांनी विचारलं की दिल्लीच्या लाईनला कोणती कॅपिटल आहे? ठीक आहे. If you have slightest knowledge about the geographical positioning of that thing, you will able to get it, and people will not. So that's what advantage of mapping, that's what advantage of studying thoroughly. ठीक आहे, काही प्लेस बघितला लगेच एकदा जाऊन फक्त मॅपवर बघून घ्या कुठे येते. आंध्रामध्ये केव्स वर क्वेश्चन होता, मेघालयामधल्या त्या केव्स, लाईमस्टोन केव्स, तशा आंध्रामध्ये. ठीक आहे, अजून नॉर्थ मध्ये कुठेतरी आहे. सेम गोज विथ केरळ, कर्नाटकमध्ये कुठेतरी असतील. सो दे विल आस्क यू अबाउट द केव्स अँड दे विल मिसमॅच केव्स. ठीक आहे, इंटरनॅशनल टेस्ट वर्ल्ड कप त्याच्यावर क्वेश्चन आहे. चेस्ट वर्ल्ड जे इंडियात झालं त्याच्यावर क्वेश्चन आहे. सो इफ इंटरनॅशनल थिंग इज हॅपनिंग इन इंडिया, यू शुड बी मोर अवेअर बिकॉज होल वर्ल्ड इज लुकिंग ॲट यू. G7. You should know what is G7, what is third world country, and what we made a pact that we will include these country. Global South. What is Global South? Basic thing. Global South काय आहे काय नाही. So what are the different terminologies? ठीक आहे. What is differential treatment? WTO. What are amber box? What is orange box? What is yellow box? Basic things. Green box, red box वगैरे वगैरे. So you should know these things. These are basic. हे क्लिअर पाहिजे. आणि याच्यावरती मग करंट अफेअर्स ऍड होत जातात. एखादा रिपोर्ट म्हणजे समजा 1760 रिपोर्ट असतात, त्याच्यापैकी ते कोणता रिपोर्ट विचारतील तुम्हाला? UN. त्याच्यानंतर ग्लोबल लेवलला ज्या रिपोर्टवर भारतावर एक तर टीका झाली आहे किंवा भारताचं कौतुक झालंय. These two things you need to keep in mind, and then you need to make the notes. 1760 मला आठवतं, मी 24 रिपोर्ट लिहिले होते. आता 24चे 24 रिपोर्ट मला कसं आठवेल? नाही आठवत. पेपरच्या वेळेला नाही आठवत आणि सिंपल असतात एकदम. त्याच्यामुळे 8 ते 10 रिपोर्ट जे व्हेरी बेसिक, व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि व्हेरी मच इन न्यूज आहे. का? कारण त्याच्यावर डिबेट झाली काहीतरी. ठीक आहे, बेसिक ते बघायचं. ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स, UNDPचा सगळ्यांना माहिती, म्हणजे तो तोंडपाठ झाला आता आपला. त्याच्यानंतर लिंक करंट अफेअर्स टू द सिलेबस, जसं मी सांगितलं. हां, प्रॅक्टिस मॉक टेस्ट. हे जे मी सांगितलं की GSच्या 2 सेक्शनल 15 ते 20 फुल डिपेंड्स ऑन युअर ओन कॅपॅसिटी. आयदर go for a proper setup where you will go, you will sit, you will give. Thereafter, when the result will come, you will come with a poker face की मला इतके कमी मार्क पडले. आणि मग you will realize or you will analyze. Realization plus analyzation will give you success. Only realization will not. Only analyzation will not. But both together will give you success in prelims. काही ना काही त्याचं तुम्हाला यूज होईल टू when you will solve the actual pre. यू विल गेट समथिंग. खूप बारीक इंट्युशन असतात की तुम्ही एखादा क्वेश्चन बघितला, तुम्हाला झिरो माहिती त्याच्याबद्दल, पण तुम्ही लगेच पहिल्या डोक्यात येतं हा. आता प्रत्येक वेळेस ते बायोडायव्हर्सिटीवर एक क्वेश्चन विचारतात. सो इज इट कंपल्सरी दॅट वी विल गो थ्रू होल बुक ऑफ गणेशन? नो. बेसिक काही महत्वाच्या थीम्स, बेसिक काही महत्वाच्या स्पेसिस आहे. त्या स्पेसिस फक्त आपल्याला फिगर आउट करायच्या आहे की ही स्पेसिस आहे बाबा, ही स्पेसिस आपल्याला कव्हर करायची आहे. एंडेंजर्ड स्पेसिस, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसिस. फॉर एक्झाम्पल बेंगाल फ्लोरिकन. व्हॉट इज बेंगाल फ्लोरिकन? वेअर इट इज फाउंड? ठीक आहे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियामध्ये ऑलमोस्ट फाउंड होतो. त्याचाच लहान भाऊ एक येतो, तो तणमोर म्हणजे लेसर फ्लोरिकन, तो आपल्याकडे फाउंड होतो म्हणजे वेस्टर्न पार्टमध्ये. सो बेसिक डिफरन्स की हा काय असतो, हा खडकाळ जमिनीवर आढळतो किंवा याला भुसभुशीत माती लागते. सॉरी, तो जो आहे त्याला टॉल ग्रास लागतो एकदम, कारण त्याचा जो डिस्प्ले असतो तो खूप, तो उड्या मारतो, असा उड्या मारतो आणि वर जातो. ठीक आहे, त्या गोष्टी आहे. त्याच्यानंतर गोज विथ युअर, समजा काही पर्टिक्युलर नवीन स्पेसेस सापडले असतील, काहीतरी नावं देतात, डेनोझोवन काहीतरी सापडलं, मग तुम्हाला विचारतात व्हॉट इज डेनोझोवन?
डेनिस ओव्हन हा अँथ्रोपॉलॉजीमध्ये एक सांगाडा सापडला एका माणसाचा आणि ती स्पेसिस नवीन डिस्कव्हर झाली. तर अशा गोष्टी असतात. ठीक आहे. मग याच्यात काही शंका आहे कोणाला? अजून करंट अफेअर्समध्ये? एम आय क्वाईट क्लिअर? ठीक आहे. कळतंय मी काय बोलतोय ते? कोरिलेट होतंय तुम्हाला? ठीक आहे. आणि असं काही नाही की कोणतं एक पर्टिक्युलर न्यूजपेपर वाचा. मी काही द हिंदू ग्रुपचा ब्रँड अँबॅसेडर नाही किंवा इंडियन एक्सप्रेसचा नाहीये. कोणताही एक न्यूजपेपर वाचा. आयदर वाटून घ्या. 2 जण आहे. तू हिंदू वाच, तू इंडियन एक्सप्रेस वाच. वेळ नका वाया घालवू. मला काय सवय लागली होती मागे एक 35 पेजेसचं 12 पेपरचं कंपायलेशन यायचं एडिटोरियलचं आणि मी ते वाचत बसायचो. 3.5 तास मी तेच वाचतोय. याच्यामध्ये खूप छान पॉइंट आहे, याच्यामध्ये खूप छान पॉइंट आहे. पण त्याच्यामुळे माझं स्वतःचं शेड्यूल बिघडलं. 3 तास तुम्ही न्यूजपेपरला नाही देऊ शकत. इट शुड बी रिलेटेड 1 अवर ठीक आहे. त्याच्यातले पण खूप सिलेक्टेड टॉपिक तुम्हाला वाचायचे आणि त्याच्या नोट्स काढायचे. प्री वेगळं, मेन्स वेगळं. ठीक आहे. तुम्ही लिहून ठेवा मे बी की हे प्रीसाठी, हे मेन्ससाठी. एक नोटबुक बनवा. प्रीची नोटबुक वेगळी ठेवा, मेन्सची नोटबुक वेगळी ठेवा. जी-एस 1, 2, 3, 4 असं त्याच्यात साइड करून टाका. पण लिहा. गो थ्रू इट. डू नॉट गो फॉर रेडीमेड एनालिसिस व्हिडिओज कोणत्याही इन्स्टिट्यूटच्या. Until and unless you read it, you made notes, then go for 1.5 speed or 2 speed. Just go through it की something I missed. ठीक आहे. आणि मग ते ऍड करा. या गोष्टी आहे. ठीक आहे. Analyze performance after every mock test, analyze your mistake and improve on weak areas. हे तर तुम्हाला माहिती आहे. आपण काय करतो प्रॉब्लेम हा आहे, की बऱ्याच वेळेस आपण क्वेश्चन सोडवताना तुक्के मारतो. 50% आपल्याला वाटतं आपण मारला. आणि नंतर काय होतं, की तो बरोबर आल्यामुळे वी डू नॉट गो इंटू द डिटेल ऑफ दॅट क्वेश्चन. But though it is right, though it is wrong, go through it. If you have guessed it and you got it right, but it was a guess, next time the guess will not be right. ठीक आहे. तर ह्या गोष्टी थोड्या कन्सिडर करा. वन कॅन इवन मेक नोट्स ऑफ टेस्ट गिवन. ते जे मी तुम्हाला म्हटलं की नोटवर लिहा आणि त्या आपल्या टॉपिकला जोडून टाका. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जे मी तुम्हाला सांगत होतो की स्कोरिंग बिलो 60 राइट नाऊ स्लो प्रॅक्टिस. की आत्ता जर तुम्हाला थोडं हे येत असेल तर स्लो व्हा. कन्सिडर असं नाही, मी तुम्हाला सांगितलं की 5 रिव्हिजन करायचे म्हणजे पागलसारख्या 5 रिव्हिजन नाही करायचे. तुमचे जर मार्क येत नाहीये, तर तुम्ही 3 रिव्हिजन करा. पण तुम्हाला हे इम्प्रूव्ह करावं लागेल 60. ठीक आहे. तो 60 इम्प्रूव्ह होणं खूप महत्वाचं आहे. स्कोरिंग 60 टू 80 बरेच जण करतात. अरे त्याला पण हाय लावला असतं रे. तर फेब्रुवारी 2025 टाईम प्रॅक्टिस. की टाईम एक ठरवा आणि टाईम प्रॅक्टिसमध्ये हे करा. संध्याकाळचा दुपारचा टाईम बेसिकली आय विल सजेस्ट यू टू गो फॉर ॲक्चुअल टाईम व्हिच यू जनरली डू फॉर प्रिलिम्स ऑर लाइक एक्झाम यूपीएससी प्रिलिम्स. 12 ते 2 किंवा 2 ते 4 सी-सॅटचा. कारण तेव्हा मस्त झोप येत असते आपल्याला. खाऊन-पिऊन तुम्ही एकदम येत्या सॅटर्डे संडेला तर तुम्ही ऑफकोर्स नॉन-व्हेज, चिकन वगैरे दाबून येतात आणि मग तुमचा त्या परीक्षेवरचा विश्वास उठलेला असतो. बरेच जण मी बघितले, की यूँ तो हमें भी देश के लिए कुछ करना था मगर हमें नींद आ गई और हम सो गए. ठीक आहे. तर त्या गोष्टी अव्हॉइड करा. त्यावेळेस टाईम प्रॅक्टिस करा आणि प्रॅक्टिस झाल्यानंतर ती एनालिसिस व्यवस्थित करा, की किती करायचं, करायचं म्हणून नाही करायचं. 60-70 टेस्ट नाही सोडवायच्या. 15-20 टेस्ट इनफ फुल लेंथ. आणि ऑनलाईन नका सोडवू. आय विल सजेस्ट ऑनलाईन नका सोडवू. कारण ऑनलाईनमध्ये काय प्रॉब्लेम होतो, की एक तर ऑनलाईनमध्ये आपल्याला तो फील येत नाही. दुसरा म्हणजे की त्याच्यात काही-काही वेळेस अब्रप्ट क्वेश्चन असतात. तर ते आपण नाही आन्सर करू शकत आणि मग उगाच आपल्याला असं वाटतं, की आपल्याला नाही येत आहे. तसं नाहीये. तुम्ही जर तुम्हाला समजा असं वाटत असेल, की मला येतंय, नाही येत सो डू वन थिंग, सॉल्व्ह पी-वाय-क्यू. तुम्ही पी-वाय-क्यू जरी सोडवले ना, तर मी खात्री देतो तुमचे चुकणार आहेत. 4 वेळा जरी सोडवले आणि 40 प्रश्न सोडवले, तरी 10-12 तर तुम्ही परत चुकणार. का? कारण आपला माइंडसेट दर सोडवताना वेगवेगळा असतो. पहिल्या वेळेस सोडवताना तुम्ही कॉन्शियस असाल, दुसऱ्या वेळेस सोडवताना कॉन्फिडंट असाल, ओव्हर कॉन्फिडंट असाल. ठीक आहे? तर ह्या गोष्टी थोड्या मॅटर करतात आणि स्कोरिंग 80 प्लस एप्रिल, मे साधारणतः तुम्हाला ॲक्शन करायची की अव्हॉइड मिस्टेक. की काय मिस्टेक होते आपल्याकडनं? बेसिक काय-काय चुका होताय? काय-काय करतोय आपण तसं चुका? की आपण आयदर वी आर डूइंग सम एनालिटिकल मिस्टेक, वी आर डूइंग मिस्टेक इन हेस्ट. ठीक आहे. वी आर इन हरी. आपल्याला एक टार्गेट असतं, की मी 100 क्वेश्चन 1.5 तासात सोडवतो. अशी खूप महान लोकं मी बघितले, की 1 तासात ते हाताची घडी घालून बसतात किंवा झोपून जातात क्लासरूममध्ये. त्यांना ते करायला काहीतरी वेगळं शौर्य वाटतं. माझा कधीच एवढ्यात पेपर पूर्ण झाला नाहीये. जो 4था अटेम्प्ट होता तो साधारणतः 1.5 तासा नाही 1.25 तासात माझा पहिला फेरा पूर्ण झाला होता.
आणि त्याच्यात 63 अटेम्प्ट होते. मग मी घाबरलो आणि तेव्हाच ती प्री उडाली. त्याच्यानंतर मग मी प्रॉपरली साधारणतः 50 पहिल्या 1 तासात, मग त्याच्यानंतर 20-30, मग 20-30 असं 90 टू 90 अटेम्प्ट ठेवला आणि तेवढाच ठेवावा. डू नॉट गो फॉर 100 प्लस वगैरे. 100 प्लस इन द सेन्स 100. ठीक आहे. आणि एवढंच काळजी घ्या, की मायनस मार्क नको मिळायला. ठीक आहे. इतकंही खूप जास्त आताताईपणा करू नका. एक टार्गेट ठेवा, की 90 टुवर्ड्स 90 वगैरे 90 टू 95 आय विल सॉल्व्ह अँड देन आय विल स्टॉप प्रॉपरली. आणि मेक शुअर दॅट कोणत्याही प्रश्नाशी भांडत बसू नका. 80 प्लस स्कोर आहे याचा अर्थ काय आहे, की यू नो द बेसिक. नाऊ व्हॉटएव्हर यू नीड टू डू लाइक 15-20, इट इज जस्ट बिकॉज यू आर डुइंग मिस्टेक. सो अव्हॉइड मिस्टेक. ज्या मिस्टेक केल्या त्या लिहून ठेवा कागदावर. काय काय मिस्टेक होऊ शकतात, की फर्स्ट, मी स्टेटमेंट व्यवस्थित वाचलं नाही, विच इज इनकरेक्ट ऑर करेक्ट. डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये डार्क आणि बोल्ड मध्ये दिलेलं असतं तरी चुकून येतात. मी तुम्हाला काय बोलतोय हे माझ्याकडनं झालंय. तर अशा चुका करू नका. काय करायचं, जेव्हा स्टेटमेंट, वेन यू आर रीडिंग अ स्टेटमेंट, व्हॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू सर्कल. ठीक आहे, सर्कल करा. मोठं काळं सर्कल करा. करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट नॉट करेक्ट वगैरे वगैरे. त्याच्यामुळे काय होतं, जेव्हा तुम्ही परत क्वेश्चन थ्रू एकदा जातात, सो यू विल बी एबल टू नो की अच्छा दिस इज रॉंग, वी नीड टू फाइंड द इनकरेक्ट वन. आता जेव्हा 72nd क्वेश्चनला काय झालं होतं, की तो सीसॅटचा 72nd क्वेश्चन होता आणि त्याच्यानंतर मी काय केलं, की 76, 77, 78, 79, 80 बी 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 बी. ठीक आहे. 72nd क्वेश्चन पर्यंत मी सिन्सिअरली सोडवला. बी आन्सर होतं. 74th क्वेश्चनला आय मार्क बी बाय मिस्टेक. नाऊ इफ आय रफ इट, नो यूज. इफ आय कंटिन्यू इट, नो यूज. सो मी म्हटलं कंटिन्यू ठेवू. आय गॉट समवेअर अराउंड 68.33 इन CSAT. दॅट वन क्वेश्चन 74 बी मार्क झालेला आणि देवाखाती सोडलेला. ठीक आहे. सो बेसिकली इफ यू नो यू विल क्लियर दिस, तो पुरी कायनात तुम्हें उसी के खाब में जुटा देती वगैरे वगैरे काहीतरी. ठीक आहे. सर, माझा सांगण्याचा उद्देश हा होता, की एक लक्षात ठेवा, की कॉम्प्रिहेन्शन ही माझी स्ट्रेंथ होती. तुमची मॅथ्स असेल. काही वाव म्हणजे त्याच्यात वाईट नाही. मला परमिटेशन कॉम्बिनेशन मी काही खूप प्रॅक्टिस केली. मला खूप जास्त ते चांगले आले नाही. But I was able to solve somewhere around 5 to 10 questions. Thereafter, there were some basic question which generally everyone will say, solve. For example, the distance, time and all. Boat इकडे चालली आहे. What is the direction? And what is the speed? And A इथून निघाला, मग याच्या घरी गेला, त्याच्या घरी गेला, तर दिशा कोणती असेल वगैरे वगैरे. So ते question I was like okay with it, and I got the prelims clear. So that's it. So if you are scoring 80, avoid mistake. If you are scoring 60 to 80, time practice. If you are scoring below 60, slow practice. घाई करायची नाही. अटेम्प्ट देणं हा आपला उद्देश नाहीये. क्लिअर करणं, दिस इज अवर एम अँड गोल. ठीक आहे. सो देअर यू नीड टू फोकस. दिस इज अ बेसिक प्लान, वीकली प्लान. आय प्रोव्हाइड दिस PDF. डोंट वरी, खूप काही लिहित बसू नका. सो बेसिक काय, वीक 1 ला प्लॅनिंग, एन्व्हायरमेंट, करंट अफेअर्स जूनचे, एन्व्हायरमेंट करंट अफेअर्स जूनचे, सेक्शन टेस्ट, एन्व्हायरमेंट प्लस पॉलिटी, पॉलिटी पॉलिटी इकॉनॉमी, असे सेट बनवलेले. एन्शियंट मेडिवल, आर्ट अँड कल्चर अँड जॉग्राफी. ठीक आहे. जॉग्राफी अँड पॉलिटी, पॉलिटी अँड इकॉनॉमी, इकॉनॉमी प्लस मॉडर्न हिस्ट्री. आणि एन्व्हायरमेंट, एन्व्हायरमेंट एक राहिला, तो बायोडायव्हर्सिटी घेतला आपण. आणि फुल लेंथ टेस्ट आहे या किती, समजा 4 आणि 3 7 याने सोडवलंय आपण, धरलंय. आणि सेक्शनल 5 आहे. तर 5 जनरली मी असं सांगतो, की 5च्या ऐवजी प्रत्येकाच्या 1 किंवा 2 सॉल्व्ह करा. म्हणजे 7 विषय जे आपण डिस्कस केले. सो यू विल गेट 7 सेक्शनल टेस्ट. 7 टाइप ऑफ नोट्स you will get of 7 topics, and then you will solve full length test around 7 to 10 to 15, whatever it's depend on your appetite of solving. ठीक है. So this is what I brought for you today, and now we'll go to CSAT. एकच त्याच्या पुढे. ठीक आहे. CSAT, मास्टर बेसिक क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूड. प्रॉब्लेम काय आहे, CSATचा क्लास लावला, CSAT सोडवतोय. MPSCचं CSAT इज डिफरंट फ्रॉम UPSC CSAT. पुस्तकं आहे, चांगली गोष्ट आहे. त्यांचं जरा वेगळं आहे. हमें आप में मत गिनिये असं आहे त्यांचं. तर मास्टर बेसिक क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूड, ते जे आपण म्हणतो ना बेसिक काय काय आहे. आता फॉर एक्झाम्पल पर्सेंटेज आहे, रेशो आहे.
एव्हरीवन कॅन सॉल्व्ह, एव्हरीवन. त्याच्यातल्या कॉम्प्लेक्सिटीज पण 1-2 टाइपच्या सॉल्व्ह करून घ्यायचं. मला ते पुस्तकाचं नाव नाही आठवत आहे. हां, आर.एस. अग्रवाल सर. ठीक आहे. अग्रवाल सरांनी खूप चांगलं आपल्याला एक पुस्तक दिलेलं आहे. त्याच्यात या सगळ्या गोष्टी आहे. याचा बेसिकचा अभ्यास करा. गो टुवर्ड्स पी-वाय-क्यू. पी-वाय-क्यू मधले तसे क्वेश्चन काढा, सॉल्व्ह इट. शार्पन लॉजिकल रिझनिंग. प्रॅक्टिस रिझनिंग, पझल, सिटिंग अरेंजमेंट. ठीक आहे. प्रॉब्लेम काय होतो, की आपण सोडवता मग माझा लेफ्ट का, माझा राइट का, मग मिरर इमेज काय, असं करत बसतो. ठीक आहे. तर तेव्हा आपले जे बेसिक हात ज्याच्यासाठी कामाला येतात ते पटकन बघायचं आणि सॉल्व्ह करायचं. ठीक आहे. राइटला कोणता, लेफ्टला कोणता. मी बऱ्याच वेळेस असं पलटून बघितलंय. हा राइट, हा लेफ्ट. मग मी याच्या राइटला तर बसलो, पण तिथे जो सेंटरला आहे ना, त्याचा राइट लेफ्ट बघायचं. मग त्याला आपल्या हिशोबानेच बसवायचं, की एच्या राइटला बी आहे समजा आणि लेफ्टला एम आहे. तर मग ए आपणच धरायचा. असं बसून मग समोर बघायचं कोण येतं. ठीक आहे. 7-8 लोकांचं ते जनरली देतात आणि ते सॉल्व्ह होतं. ठीक आहे. इव्हन दे गिव्ह यू डायरेक्शन्स. तुम्हाला ते नॉर्थ ईस्ट, मग आग्नेय, वायव्य, ईशान्य वगैरे काहीतरी देतील आणि ते मराठीत नसल्यामुळे तुम्हाला तेवढं दिशा लक्षात ठेवणंही काही एवढं हे नाही इम्पोर्टंट. इम्प्रूव्ह रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन खूप इम्पोर्टंट. मी तुम्हाला जे सांगतोय, की डेली न्यूजपेपर रीड करा. त्याचं कारण काय माहिती आहे? इम्प्रूव्ह रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन. तुमचं जर डेलीचं ते 3 तास घालवत होतो ना मी, त्याचा हा परिणाम आहे, की कॉम्प्रिहेन्शनमध्ये 90% 95% आपला ॲक्युरसी काउंट होतो. का? कारण आय वॉज रीडिंग व्हेरी थरोली, व्हेरी स्पीडीली अँड व्हेरी ॲक्युरेटली. लॉजिक प्लस कॉम्प्रिहेन्शन रीडिंग, यू विल गेट गुड मार्क्स. आणि बिलीव्ह मी, दोज हू थिंक दॅट दे आर क्वाईट गुड इन comprehension, sometime in overconfidence you will lose marks. Do not do that. जर तुम्हाला एखादा पॅसेज वाटतोय, की दिस इज नॉट द पॅसेज दॅट आय बिलॉंग किंवा आय कॅन मेक सम गुड मार्क्स हिअर, लिव्ह इट. एम-पी-एस-सी मध्ये खूपदा गणलोय मी. सायन्स अँड टेकचा एक पॅसेज जबरदस्ती असतो आणि मला वाटतं, की ह्या वर्षी मी तर हा पॅसेजला 5 पैकी 5 बरोबर घेणार, 5 ही चुकतात. 5 ही चुकतात. तसं यू-पी-एस-सी जनरली करत नाही. पण जर आला एखादा पॅसेज, सो लिव्ह इट. डू नॉट टेक इट ऑन इगो. मला कसं सॉल्व्ह होत नाही. आपण नाही म्हणतोय. ठीक आहे. लिव्ह इट. ठीक आहे. फोकस ऑन टाईम मॅनेजमेंट ऑफ कोर्स. हे जे करतो ना आपण, की हा पण नाही म्हणतोय. आय विल गो थ्रू इट. 2.5 मिनिटं एका प्रॉब्लेममध्ये जे 5 झाले, 10 झाले. मग याच्या मजल्यावर काळा बूटवाला एक वकील राहतो. त्याच्या मजल्यावर पांढऱ्या बूटवाला एक टीचर राहते. मग तिथेच आपण फिरतोय आणि ती बिल्डिंग कधी कंप्लीटच नाही होते. वरती गेल्यावर जेव्हा तो येतो ना, तेव्हा तुम्हाला वाटतं, देन यू विल से, अरे बट ही वॉज लिव्हिंग इन ग्राउंड फ्लोअर विथ अ डॉग. बिल्डिंग उलटी केली तुम्ही. सो ट्राय टू अव्हॉइड. ठीक आहे. इफ यू डू नॉट नो, इफ द आन्सर इज नॉट कमिंग, सोडा. ते माहिती आहे ना आपलं, बस येत जात राहतात. जाऊ द्या बसला. नाही हिच्यात नाही चढता आलं ना, पुढच्या बसमध्ये चढा. परत या भांडण करायला भले तुम्हाला एवढी खास किंवा हौस असेल तर. कम बॅक. आफ्टर गोइंग थ्रू 80 क्वेशन्स, कम बॅक. आणि परत तिला विचारा, "आता येते का?" परत. वेळ कमी आहे ना. तुम्हाला 2च तास दिलेले आहे देवाने, एक लक्षात ठेवा. देवाने म्हणजे यू-पी-एस-सी आपला देवच आहे. तर 2 तास दिलेले आहेत. त्याचा पूर्ण वापर करा. जर कोणी नाही म्हणतंय, आपल्याकडे 80 आहे क्वेशन्स. ठीक आहे. तो प्रश्न किती आपल्याकडे? 80. ती प्रश्नावली किती आपल्याकडे? 80. एक नाही म्हटली, पुढचं. 79, 78 उलटी गिनती चालू करा. पण सगळे क्वेश्चन अटेम्प्ट करा. मी तुम्हाला सांगतो, जर तुम्ही सगळे क्वेश्चन वाचले जरी ना, यू विल गेट गुड मार्क्स. प्रॉब्लेम काय होतो, की आपण 60 पर्यंत खूप चांगल्या पद्धतीने स्लोली जातो. बाळ कसं पावलं टाकतो चालताना तसं. आणि मग त्याच्यानंतर एकदम ते पीछे तो देखो आणि मग आपण पुढचे 20 मार्क असेच गंडवतो. आणि ते येतात तुम्हाला. त्याच्यात काहीच नसतं. मी तुम्हाला सांगतो, की समजा ते म्हटले, की तो एक बेसिक क्वेशन, की इथून गाडी घेऊन निघाला, इकडे टर्न मारला, लेफ्टला गेला, 5 मीटर वर गेला, 6 मीटर खाली गेला, मग 2 मीटर खाली आला. मग तो आपल्या लोकेशनपासून किती डिस्टन्स? व्हेरी ईझी. तुम्ही जर एकदम प्रामाणिकपणे हळू ते मांडलं, तुम्हाला कळेल, की तो कुठेच गेला नाही. तो तिथे आला. ठीक आहे. तर असे क्वेश्चन तुम्ही चुकवाल. मग त्याला काही अर्थ आहे का? आणि हे त्यांना माहिती आहे, की धिस इज युअर सायकॉलॉजी. दॅट्स व्हाय दे डू इट ॲट द लास्ट. ते तुम्हाला हे कार्यक्रम तुमचे गंडायला पाहिजे म्हणून एकदम मागे ठेवतात किंवा मग तुम्हाला गाफील करायला पाहिजे म्हणून एकदम पुढे ठेवतात, की पहिले 5 क्वेशन सॉल्व्ह झाले, की तुम्ही एकदम "अरे, हा तर आपलाच आहे पेपर" आणि लगेच पुढचे मग "अरे, हा तर आपला नाही. अरे, हा तर नाही म्हणतोय. अरे, नाही तर ढकललं." असं झालंय. सी-सॅटचा जो शिमलाला मी अटेम्प्ट दिला होता, ज्याला मी म्हणजे फॉरेस्ट केली, तर पहिल्यांदा आय वॉज लाइक, म्हणजे पेपर सुरू झाला, मी एकदम स्माइली, क्या बात है! मस्त. हं, हं? आणि मग मी असं गेलो. आई मला म्हटली, "काय झालं बाळा?"
म्हटलं, "नाही, नाही निघत." 51 मार्क पडले. जी-एसमध्ये 110 पडले. आणि तिथे इथे जेव्हा सिंहगडला हा लास्ट अटेम्प्ट दिला 2023 चा लास्ट अटेम्प्ट, 6th अटेम्प्ट. सो जी-एस सोडवला. बाहेर आलो आम्ही. 2-3 मित्र होते ते इथे जे-पीचे. वी आर डान्सिंग. नाचत होतो आम्ही. अरे काय मस्त जी-एस गेला, आता तर काढलाच पेपर. आणि सी-सॅटला परत मला तसाच फील आला होता थोडा वेळ, की हा गंडला. म्हणून मग मी बाहेर आल्या-आल्या मी जेव्हा शिमलाला परत जात होतो, सुट्टी घेऊन आलो होतो, तेव्हा मी कविता लिहित होतो, की प्रभु मुझे और ना कोई वरदान चाहिए, बस अब युद्ध के लिए मैदान चाहिए. की तू मला काहीच देऊ नको. तू फक्त आता म्हण, की हे मेन्सचं मैदान आहे आणि खेळ आता तुला काय खेळायचं. मी तुझ्याकडनं अस्त्र-शस्त्र पण काही मागणार नाही किंवा काहीच आशीर्वाद मागणार नाही, की मला मेन्सला हा रँक दे, तो रँक दे. मागितलं मी तसं आणि ते विसरून जातात देव. पण मी मेन्स प्रामाणिकपणे करेल आणि तेच तुमचे एफर्ट्स तुम्हाला पे बॅक करतात. फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव्ह. ब्रेव्ह रे! बोल्ड कोण म्हटलं रे? बोल्ड वेगळं असतं. ठीक आहे. तर रिवाइज अँड एनालाइज रेग्युलरली हे तुम्हाला कंटिन्यू करायचंय. हां. टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ सर्वात महत्त्वाचं. जे नाही करत आपण, प्रॉब्लेम हा आहे. तुम्हीच नाही, पण इन जनरल पण यू-पी-एस-सीचे ॲस्पिरंट नाही करत, एम-पी-एस-सीचेही नाही करत. हे खूप महत्त्वाचं आहे. टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ. प्रॉब्लेम काय होतो, की आपण ते स्टडी शेड्यूल जे कधी-कधी काही कामाचं नसतं, ते फॉलो करताना इतकं गुंतून जातो, की आपण तब्येतीकडे लक्ष देत नाही आणि ऐन वेळेला ऑन दॅट पर्टिक्युलर डे वी गेट फेल्ड. का होतं असं? कारण तुमचं फोकस हा फक्त परीक्षेवर होता, पण ती परीक्षा देणाऱ्या स्वतःवर नव्हता. सो ट्राय टू बी काम. व्हॉट वी नीड टू डू रेग्युलर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन कॅन हेल्प यू कीप एनर्जाइज्ड, फोकस्ड. हे पहिल्या वर्षी केलं मी. हे पण केलं नंतर तेच सांगतोय. तर रेग्युलर एक्सरसाइज करा. आम्ही एस-पी कॉलेजला जायचो. ग्राउंड आहे एस-पी कॉलेजचं. हरिश्चंद्र डेअरीजवळ माझा रूम होता. वी यूज्ड टू गो डेली अराउंड 6ला सकाळी जायचो आम्ही मस्त रमत-गमत. तिथे व्यायाम करायचो. आता मी तिथे परवा प्रमुख पाहुणा म्हणून गेलो होतो. मला इतकं बरं वाटलं. कारण ते 3 महिने त्याने येऊ दिलं. त्याच्यानंतर त्याने हाकलून दिलं आम्हाला. म्हटलं ते पास ज्यांना आहे त्यांनाच फक्त एंट्री. तर एक्सरसाइज करा. जिमला जा. पण जिमला कशासाठी जा? हेल्थसाठी जा. हां. कोणाला दाखवायचे 14-12 असं करू नका. आपल्याला आपल्यासाठी जायचंय. रेग्युलर एक्सरसाइज हाल्फ एन हॉवर हार्डली किंवा सूर्यनमस्कार घाला बेसिक. सूर्यनमस्कार घाला. इथे बऱ्याच सोसायटी अशा आहे ज्यावरती जाऊन तो माणूस सूर्यनमस्कारही घालू देत नाही. फक्त रहिवाशांचं आहे. जसं आपण सूर्य खिशात घालून येणार आहे सकाळी-सकाळी उठल्यावर. तर अव्हॉइड करा. वॉक करा. झेड ब्रिज आहेच. हां. असं-असं जा. असं-असं परत या. ठीक आहे. तर इकडे-तिकडे न बघता या अटीवर स्लीप आणि डाएट. खरं तर हे स्लीपचं सांगण्याचा मला काही हक्क नाही तुम्हाला, पण तरी सांगतो, की स्लीप आणि डाएट दीज आर व्हेरी इम्पोर्टंट थिंग्स. अंटिल अँड अनलेस यू आर गेटिंग अ गुड डाएट, ते काय तो आहे ना, की इथे जायचा रस्ता इथून जातो. तर ते ॲक्चुअली इथं पण आहे. इथे पण जायचा रस्ता इथूनच जातो. सकाळपासून "अरे पोट दुखतंय यार लई. काय करावं?" मी जातो रूमवर. गेला. 2 दिवस गेले बरबाद. त्याच्यामुळे व्यवस्थित जेवा. खूप जास्त तिखट वगैरे खाऊ नका. मला माहिती आहे, इथे खूप खानावळी आहे. अशा बचक्यावर तिखट टाकतात आणि तुम्हाला देतात. तुम्ही आवडीने खातात. पण दुसऱ्या दिवशीचा विचार करा. आपल्याला अभ्यास पण करायचा आहे आणि मेन म्हणजे बसून करायचं आहे आणि मेन म्हणजे सगळ्यांबरोबर बसून करायचं आहे. ठीक आहे? तर स्लीप आणि डाएट ठेवा. साधारणतः 7 तास दिवसाची झोप घ्या. 7 तास दिवसाची झोप याचा नाही, की 6 तास तुम्ही रात्री झोपा, 1 तास दिवसा झोपा. पुणेकरांकडून शिका काहीतरी. 1 ते 4 दुकानं बंद असतात. काहीतरी बोध घ्या. तुम्ही इथे येऊन बाकीची सगळी लाईफस्टाईल त्यांची हेच केली आहे, तर ही करा. ठीक आहे. आणि दुसरं कीप काम एंड रिलॅक्स. आता रिलॅक्स कसं राहायचंय? काहीतरी कॉमेडी शो बघा, स्टँड अप कॉमेडी बघा, सम गुड सॉन्ग्स. ते आपले यार बेदर्दिया वगैरे नका बघू. चांगले काही सॉन्ग्स बघा, जे कामिंग आहे. बासरीचा आवाज ऐका, सतारचा आवाज ऐका आणि नसेल सवय तर लावा. हे आवाज चांगले असतात. माइंड काम ठेवतात आणि कारण आपल्याला लहानपणापासून माहीत असतं ना, की हे चालू असलं, की आपण शांत राहायचं. त्याच्यामुळे त्या गोष्टी आपोआप येतील. त्या करा. ठीक आहे आणि कारण ह्या गोष्टीने ना खूप जास्त मदत केली मला. दॅट्स व्हाय आय एम हॅव्हिंग अ सेपरेट स्लाईड फॉर इट, की रिलॅक्स आणि काम का राहायचं? तर बाय जस्ट बीइंग calm and relaxed, the chances of getting into selection increased by at least 25% as the report says. कोणतेच रिपोर्ट असं म्हणत नाही. मी माझं सांगतोय. सपोर्ट म्हणजे मी 2 अटेम्प्ट दिले. त्याच्यातला पहिला स्ट्रेस दिला आणि दुसरा रिलॅक्स दिला. त्याच्यामुळे मग त्याच्यात झालो. पण मग तोपर्यंत 4 अटेम्प्ट झाले होते. म्हणजे 25% असं मी काढले. ठीक आहे. सपोर्ट सिस्टम
सपोर्ट सिस्टम, स्टे कनेक्टेड. बाबा जा ना. हां, अरे बाप! बरं जाऊ द्या. सपोर्ट सिस्टम. ठीक आहे. तर सपोर्ट सिस्टम काय आहे? आपले मित्र आहे, आपल्या घरचे आहे. संध्याकाळी घरच्यांचा फोन आला, "काय आहे अभ्यास करतोय." असं करू नका. ठीक आहे. तुम्हालाही माहिती आहे की तुम्ही किती वेळ अभ्यास करता आणि किती वेळ त्यांना काय तुमचा खूप वेळ नसतो पाहिजे. 4-5 मिनिटं पाहिजे असतं. जो वेळ तुम्ही इतरांना देता खूप प्रेमाने, 1-1, दीड-दीड तास चर्चा करून, अतिशय गोड-गोड, गुलू-गुलू बोलून, त्याच्यातलं 5-10 मिनिटं फक्त घरच्यांना द्या. कसं आहे त्यांचा जीव टांगलेला असतो कारण आपण इथे व्यवस्थित आहे, नाहीये. कोरोनाच्या काळात खूप हाल झाले लेकरांचे. तर प्रत्येकाला एक कन्सर्न असतो आपल्या घरच्यांना, की आपण करतोय, नाही करतोय. बऱ्याच दुसऱ्याही गोष्टीच्या मार्गी लागतात मुलं, तसं नको व्हायला. तर एक तेवढा फोन त्यांना दिलासा देणारा असतो तेवढा करा आणि मित्र जवळ बाळगा, चांगले मित्र. रविवार आहे, शुक्रवार. आपला तसा शुक्रवारशी काही संबंध नसतो. आपल्याला सॅटर्डे, संडे ऑफच आहे. जनरली तुम्हाला सगळेच दिवस ऑफ आहे. पण तो शुक्रवार काय डोक्यात घुसलाय, चल जाऊ हॉटेलवर जेवायला. तर असं करू नका. रेग्युलर आपलं जे शेड्यूल आहे ते मेंटेन ठेवा. एक संडे द्या. माझ्याकडे एक विद्यार्थी होता. ही यूज्ड टू इन्व्हेस्ट व्होल संडे इंटू टाईमपास. तो म्हणायचा सर 6 दिवस अभ्यास करेल, 7वा दिवस काय करायचा तो आदल्या दिवशी यायचा माझ्याकडे, "सर पासवर्ड द्या." तो डाउनलोड करायचा मूव्हीज. दिवसाला 2-3 मूव्हीज बघायचा, निवांत झोपायचा. सोमवारपासून आल्यावर काहीच फालतूगिरी नाही, परत अभ्यास. तसं करा. काही हरकत नाही. आपल्या इथे बरेच ट्रेकिंगला चांगल्या-चांगल्या प्लेसेस आहे. ट्रेकिंगला जा. इट मेक्स यू फ्रेश. इट मेक्स यू फील अलाइव्ह की आपण जिवंत आहोत. काय होतं की सकाळी-सकाळी उठल्यावर तेच रुटीन, ते ब्रेक करा. थोडं मोनोटोनस रुटीन होऊ देऊ नका. हॉबीज आहे. हॉबीज तुमच्या प्रत्येकाच्या हॉबीज असतील. काय-काय हॉबीज आहे? कोणत्या बुक्स? यू-पी-एस-सीच्या? कोणत्या? फिक्शनल बुक. काय हॉबी आहे? डान्स कोणता गणपती? गुड. काय हॉबी मित्रा? काय बाटली? नाही म्हणजे लवासना बाटली मिळून हा एक हे. हे बघा आम्ही हे फ्लॉन्ट करायला आणलंय बघून घ्या. हा लोगो बघा इथे हे भेटायचं आपल्याला. बॅडमिंटन. अच्छा. अच्छा बॅडमिंटन पण. बास्केटबॉल गुड. क्रिकेट. काय हॉबी? ट्रेकिंग. पैलवान. काय हॉबी? क्रिकेट. अच्छा, ठीक आहे. तर ह्या हॉबीजमध्ये इन्व्हेस्ट करा. थोडंफार. ठीक आहे. काय होतं, की म्हणजे मी बघितलंय प्री क्लिअर होऊन जातात, मेन्स क्लिअर होतात आणि मग डॅफ भरायच्या वेळेस येतात. माझी तर काही हॉबीज नाहीये. मग मी काय लिहू? मग काय लिहितात? मेडिटेशन, वॉकिंग. वॉकिंग हॉबी आहे. मेडल स्कॉलरशिप काय मिळवली आहे? सारथी स्कॉलरशिप. असं करू नका. हॉबीवर थोडं इन्व्हेस्ट करा. बुक फेस्टिव्हल आहे आपल्याकडे होतं म्हणजे आज मला वाटतं काल शेवटचा दिवस होता. गेले होते तिथे कोणी? गेले होते ना? ठीक. मी पण गेलो होतो. तर तिथे जा, वर्दळ बघा आणि ऑब्झर्व्हंट राहा. बेसिक काय प्रॉब्लेम आहे माहिती आहे का? आपण खूप इग्नोरंट राहतो. रस्त्यावर चालताना, बोलताना, मित्रांबरोबर असताना. ऑब्झर्व्हंट राहा. आपल्या आजूबाजूला काय गोष्टी घडताय या खूप महत्त्वाच्या आहे. आणि त्याच्या बेसवर मग तुम्हाला प्रिपरेशनला तेवढी धार मिळते. कारण जर तुम्ही तुमचं बेसिक एम विसरले ना, की व्हाय आय एम हिअर, तुम्ही पेरिश व्हाल आणि तुम्ही 5 काय 6 वर्ष तुम्हाला माहिती आहे ना, सर म्हणतात इकडे सगळे एकमेकांना. हां, मार्केटमध्ये. सर, सर. मी आलो तेव्हा मला म्हटले, "सर, सर." म्हटलं, "अरे सर केवढा आदर देताय." नंतर तो लायब्ररी बाहेर एक बसायचा कुत्रा. त्याला म्हटलं, "सर आले." त्याला म्हटलं, "अरे एवढी कॉमन टर्म आहे." म्हटलं, "हो सर, सगळ्यांना यूज करतो. जे होता सगळ्यांना यूज करतो." तर ह्या गोष्टींपासून लांब राहा. मान-अपमान वगैरे आणि असतील, असं नाही पर्सनल काही आपल्या गोष्टी असतात ज्या आपल्याला कमिटमेंट असतात ज्या पाळाव्या लागतात. पण मेक शुअर दॅट युअर पार्टनर नोज अबाउट युअर कमिटमेंट टुवर्ड्स स्टडी. ठीक आहे. मग इकडेच जाऊ किंवा तिकडेच जाऊ असं नाही करायचं. संडे आहे, त्याच्यात थोडं फिरा, भेटा, अभ्यास करा, बाहेर जेवायला जा. पण एक कोर जो टाईम आहे ना, तो स्वतःला द्या अभ्यासाला. हे कायम लक्षात ठेवा. एक कोर टाईम 5-6 तास तुम्ही अभ्यास केला. तुमच्याकडे 1-2 तास पेरिफेरी आपण म्हणतो ना, ते नॅशनल पार्क थिअरी आहे. एक कोर आहे, एक पेरिफेरी आहे, मग त्याच्या एक बफर झोन आहे आणि मग बाहेर त्या बाकीच्या गोष्टी करायला परवानगी आहे. तो बाहेरचा जो स्पेस आहे ना, तो बाकीच्या गोष्टींचा आहे. कोरला अभ्यास ठेवा, त्याच्या बाहेर रीडिंग ठेवा.
त्याच्या बाहेर तुमचे ज्या हॉबीज वगैरे त्या गोष्टी ठेवा आणि त्याच्या बाहेर तुम्ही बाकीच्या काही गोष्टी करू शकता. आणि खूप मी तुम्हाला तेच सांगतो, की मोनोटोनस ठेवू नका. काहीतरी स्वतःला पण एक सरप्राईज देत चला. ठीक आहे. काही एक टॉपिक तुम्ही कंप्लीट केला, काहीतरी खाऊन या बाहेर, मस्तानी पिऊन या, जोडीने जा. ठीक आहे. तर अशा गोष्टी करा. आणि ह्या खूप महत्त्वाच्या आहे. जितकं तुम्ही शांत राहून ह्या सगळ्या गोष्टी फॉलो करणार, मला माहीत नाही, मी तुम्हाला भरपूर गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्याच्यातल्या किती नोट तुम्ही केल्या, ही एक जी ती वीकली मंथली आहे ती पण मी प्रोव्हाईड करेल. डे टू डे पण मी केला होता. म्हणजे डे टू डे साधारणतः काय आपलं शेड्यूल असलं पाहिजे, हे प्रत्येकाचं वेगवेगळं असतं. कारण तुम्ही प्रत्येक जण यू शुड गिव्ह प्रायोरिटीज ॲज पर युअर वीकनेस. जे मी तुम्हाला सांगितलं, की स्वॉट एनालिसिस. आय वॉज नॉट गुड ॲट हिस्ट्री, सो आय डिड हिस्ट्री फर्स्ट. सो आय कॅन मेक मल्टिपल रिव्हिजन ऑफ हिस्ट्री. I was good at polity, so I made the timeline for polity quite less as compared to other subject. So basically, you need to focus on your weakness and your strength. स्ट्रेंथवर थोडं कमी फोकस, वीकनेसवर थोडं जास्त फोकस अँड देन यू कॅन कोप अप विथ बोथ अँड यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली. बट अंटिल अँड अनलेस यू विल अॅनलाइज इट. तुम्हाला जोपर्यंत ही परीक्षा कळाली नाही तोपर्यंत तुम्ही देऊ शकत नाही. अवलंबन खूप कमी करा इतरांवरचं अँड मेक शुअर दॅट यू आर युअरसेल्फ, यू आर मोर अकाउंटेबल टू युअरसेल्फ. ठीक आहे? कोणी विचारणार नाही, पण हे करा. आणि तेच मी सांगतोय, 17 लफडे करा, पण अभ्यास करा. इथून एकदा प्री क्लिअर झाल्यावर आपल्याला 10-15 लोकं ओळखतात लायब्ररीतले. मेन्स देताना तुम्हाला थोडं अजून स्केल मिळतं. इंटरव्ह्यूला तुम्ही एकदा दिल्लीला जाऊन बघा, नुसता कोट घालून फिरून बघा. तुम्ही म्हणाल, की इथेच मी का नव्हतो तयारीला? आपले बरेच लोकं तिकडे जाऊन बहकतात. आपले बरेच पोरं, मराठी पोरं. म्हणजे दुष्काळात ना एकदम तिकडे गेल्यावर त्यांना काय होणार दुसरं? तर त्या गोष्टी होऊ देऊ नका. ठीक आहे. अभ्यास हा आपली प्रायोरिटी आहे. आपले आई-बाप आपल्याला काय करायला पाठवतात आणि आपण किती करतोय ते प्रामाणिकपणे हे लक्षात घ्या. तुम्ही निंदणी, कोळपणी व्यवस्थित केली तर पीक चांगलं येईल. ते आपण म्हणतो पाऊस, पाणी आपल्या हातात नसतं. तसंच एखादा पेपर कठीण येऊ शकतो. पण त्या पण याच्यात तग धरायची तयारी ठेवा. ठीक आहे, की असं झालं वर्स्ट केस सिनारिओ व्हॉट विल हॅपन? ती सगळी तयारी आपल्याकडे पाहिजे. आपण किती वर्ष देणार आहे या प्रोसेसला याचा पण स्वतः एकदा अभ्यास करून ठेवा. 3 वर्ष. मी 3 वर्ष ठरवले होते. ते 1 वर्ष कोरोनाने खाल्लं त्याच्यामुळे मला 1 वर्ष द्यावं लागलं, पण मग मी जॉब केला. ठीक आहे. म्हणजे बिना काम करायचा अभ्यास करायचं माझं ठरलं होतं, की वी कॅन मॅक्स टू मॅक्स गिव्ह 3 इयर्स, नॉट मोर दॅन दॅट. आणि तेवढी कॅपिटल मी आदल्या जॉबकडून घेऊन आलो होतो. तर त्या गोष्टी पण कन्सिडर करा. ठीक आहे. आणि त्या गोष्टी कन्सिडर केल्या सो यू विल बी कॉन्शियस फॉर स्टडी. यू विल कंटिन्युअसली मोटिव्हेटेड बाय युअरसेल्फ ओन्ली अँड यू विल बी एबल टू क्लिअर इट. तर त्या गोष्टी आपोआप होतील. फक्त तुम्ही प्रामाणिकपणे प्रयत्न करा. एवढंच मला सांगायचंय. बाकी वी विल टेक क्वेशन आन्सर्स. एनीवन कॅन आस्क एनी क्वेशन. नो डाउट रिगार्डिंग इट. आणि एक लक्षात ठेवा, तुम्हाला जो क्वेशन आलाय तोच तुमच्या बाजूच्याला किंवा तुमच्या मैत्रिणीलाही येऊ शकतो. पण तुम्ही जर तो विचारला नाही, तर ते तिघी क्वेशन अनुत्तरित राहतील आणि मी असं विचारलं तर याला काय वाटेल, याला काही अर्थ नसतो. तो व्यक्ती तुम्हाला 10 वर्षांनी ओळखणार पण नाही. त्याच्यामुळे काही जर क्वेशन असेल, सिलियस्ट मिस्टेक डू आस्क. वी विल ट्राय टू गेट इट डन. Yes, definitely. If you are reading completely, then you have certain notes with you. So if you go through magazine, it will be a speedy thing. If you know, okay, this topic I have covered, done. पुढचं. So you will be able to extract, I guess, 30 to 40% which is related to prelim, PT. That is enough. That's what you need to do. अजून? हां. बोला की. ओके. ठीक. हं, हं, हं. नाही, दोघी यूज करू शकतो कारण यू विल रिक्वायर्ड इट इन मेन्स. त्या टर्मिनॉलॉजीज इंग्लिशमध्ये तुला डोळ्याखालनं जाणं आवश्यक आहे. सो यू कॅन डू दॅट. बोथ बुक्स. नो इश्यू. सेकंड हँड घ्यायचं ते. काही जास्त मी बरेच बुक सेकंड हँडच वापरले. नवीन घेण्याचं खूळ डोक्यात बाळगू नका. बरेच असे रिकामचोट लोकं असतात जे घेतात, 4 महिन्यांनी सोडून देतात. तर त्यांच्याकडनं ते तुम्ही OLXवर चालत तर तिथे जा ए-बी-सीला तिथे 1760 पुस्तकं ठेवलेली असतात सेकंड हँड. जर तुम्हाला एखादं पुस्तक आहे जे तुम्हाला नॉलेजसाठी वाचायचं आहे, फॉर एक्झाम्पल काठारे होतं. त्याच्यानंतर ते एक ग्रेवाल मला वाटतं काहीतरी हिस्ट्रीचं होतं. सो आय गॉट दॅट फ्रॉम समवन, आय रेड इट, आय रिटर्न्ड इट. कारण मला फक्त क्रक्स पाहिजे होता, काहीतरी नवीन माहिती. अशा गोष्टी करा. उगाच आपले पैसे वेगवेगळ्या गोष्टीत वाया घालवू नका. ठीक आहे. अजून?
येस. हं. ओके. ठीक आहे, ठीक आहे. बरोबर. हां. बरोबर. हे पहा. बरोबर, बरोबर. Actually, the attempt which we are going to give depends upon how much we are going to give. तुझं ठरवलंय की 4च अटेम्प्ट मी देईल. 6 अटेम्प्ट मला आहे, पण 4 देईल. तर मग यू नीड टू थिंक अपॉन इट, की हा पहिला जो अटेम्प्ट देईल तो मी एक्सपिरियन्ससाठी देईल. हे हां, मग नको देऊ. तू क्लिअर आहे की तुला मग? आपण अभ्यास त्यांना सांगायचं तुम्हाला रिझल्ट पाहिजे का परीक्षा दिलेली पाहिजे? जर तुम्हाला रिझल्ट पाहिजे तर पुढच्या वर्षी मिळेल. परीक्षा दिलेली पाहिजे तर देऊन येते, तोंड उतरून बसेल. हो, आहे ना. डेफिनिटली देअर आर एम्पल ऑफ एक्झाम्पल. इट डिपेंड्स अपॉन युअर कॉन्फिडन्स ऑन यू. बेसिक झालंय तर ॲट लीस्ट यू विल गेट 80 मार्क्स. त्याच्यावरती तू समजा काही लॉजिक लावलं या पुढच्या 6 महिन्यात, इट इस मोर दॅन इनफ. 6 महिने खूप मोठा टाईम पिरियड आहे. इव्हन आय वॉज डूइंग जॉब. आय डिड अल्मोस्ट 3 अवर्स स्टडी डे. सकाळी 1.5 तास, संध्याकाळी 1.5 तास व्यायाम वगैरे सगळं मिळून ऑफिसचा पूर्ण टाईम घालवून आणि मग त्या 3 तासामध्ये मी फक्त मला वाटतं 4 दिवस का काहीतरी सुट्टी घेतली होती जेव्हा प्री होती. प्री क्लिअर झाली. कारण माझे बेसिक फिक्स होते. नोट्स रेडी होत्या. सो विल जस्ट गो थ्रू इट अँड यू विल राइट इट. दॅट्स नॉट द इश्यू. देऊ शकते, काही हरकत नाही. येस. हां. आता फॉर एक्झाम्पल एक क्वेशन आहे, जिओग्राफिकल कंडिशनवर आहे, की जिओग्राफी समजा तुम्ही हे करताय, एखादा क्वेशन आहे जिओग्राफीचा, ठीक आहे? की द फॉलोइंग आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अँटीसेडंट रिव्हर्स, ठीक आहे? तर आता अँटीसेडंट रिव्हर म्हणजे काय? व्हॉट डज दॅट मीन? व्हिच आर अँटीसेडंट रिव्हर्स? व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट? मग त्याच्याबरोबर अजून मल्टिपल टाइपच्या रिव्हर्स आहेत. ज्या कॉन्फ्लुएन्स होतात. मग त्या आपली जी ओरिजिनल जी उतार असतो त्या फॉलो करतात किंवा रिओरिजिनेट होतात एका टाईमपासून रिटर्न येऊन. सो त्या ऑप्शनवरनं बघायचं, की ही कोणती रिव्हर आहे? हिचा टाइप काय? हिची जिओग्राफिकल फीचर काय? ही कुठे मिळते? सदर्न रिव्हर आणि गंगेज रिव्हर्सच्या तुम्हाला माहिती आहे गंगेज रिव्हर सिस्टमच्या ना, की रॅपिड्स आहे, फॉल्स आहेत. आपल्या रिव्हर थोड्या स्मूथ आहेत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तिकडे मिएंडर्स आहेत. आपल्याकडे नाहीये मिएंडर्स. कारण हा जो सदर्न पार्ट आहे हा म्हणजे त्याच्या आधीचा आहे, असं आपण म्हणतो. मग ह्या सगळ्या गोष्टी रिव्हर रिफ्ट व्हॅली आहे, वरती रिफ्ट व्हॅली नाहीये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर माउंटन्स जे आहे ते यंग आहे. आपल्याकडे ओल्ड माउंटन्स आहे. तर अशा प्रकारे अॅनलाईज करायचं. मग ओल्ड माउंटन्स म्हणजे काय? यंग माउंटन्स म्हणजे काय? ब्लॉक माउंटन्स काय असतात? त्याच्यानंतर फ्रोस्ट काय असतो? त्याच्यानंतर क्रीप काय असतं? अशा गोष्टी फिजिकल फीचर, स्टॅटिक, फिजिकल फीचर, स्टॅटिक असं डिव्हाईड करत जायचं आणि त्याचं अॅनलाईज करत जायचं. याच्यावर आता समजा तू क्वेश्चन पेपर आधी हे केलेले अॅनलाईज आणि ते अॅनलाईज केलेल्या क्वेश्चन पेपरमध्ये तुला माहिती आहे, की ह्या टॉपिकवर क्वेश्चन विचारलेला आहे. जेव्हा तू गो थ्रू होशील, तेव्हा तुला माहिती आहे, की हा कुठल्या याच्यात टाकायचा. ठीक आहे. सेम गोज विथ युअर मिनरल्सवर एक क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. मिनरल्स, ऑलमोस्ट मिनरल्सच्या ॲक्टवर पण क्वेश्चन असतो, की मायनर मिनरल्स कोणते? ठीक आहे. मेजर मिनरल्स कोणते? व्हॉट आर द रेअर अर्थ मेटल? व्हॉट इस द कॅप्टिव्ह पॉलिसी? याच्यावर क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. ती जी नवीन कार्बन पॉलिसी आली तिच्यावर काय आहे? सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू नीड टू 360 अप्रोच वापरायचा. पण त्या 360 अप्रोचमध्ये जे सगळे डिग्री घेणारे ते रिलेटेड करायला पाहिजे पी-वाय-क्यूशी. की पी-वाय-क्यूने असं विचारलं म्हणून हा एक अँगल ओपन केला. पी-वाय-क्यूने असं विचारलं म्हणून. फॉर एक्झाम्पल की एखादी वुमन स्कॉलर आहे. ठीक आहे. आता मला नाव नाही आठवत ती काय तिचं डिबेट होतं ती याज्ञवल्क्य. याज्ञवल्क्य आणि त्याचं काहीतरी डिबेट होतं. मग त्यांचं काय आहे? ठीक आहे. मग तशा अजून कोणत्या वुमन स्कॉलर होत्या वैदिक काळात? त्यांची नावं त्यांनी काही लिहिलंय का? ठीक आहे. लिहिलंय तर काय लिहिलंय? मग ते पुस्तकांमध्ये काही एक-एक ओळीत त्यांच्या स्टोरी लिहायच्या, की अग्निमित्र. ठीक आहे. मालविका अग्निमित्र मला वाटतं. हां, ठीक आहे. मालविका अग्निमित्र लिहिलंय. मग त्याची स्टोरी काय होती? ती कोणत्यातरी राजावर होती. कोणत्या राजावर होती? ठीक आहे. म्हणजे मौर्यानंतरचा जो डायनेस्टी होती. काय तिचं नाव? मला आठवत नाही आता. शुंग? शुंग. तर शुंग डायनेस्टीच्या बद्दल तो राजकुमार आणि राजकन्या यांचं होतं. आणि स्टोरी फॉर्मॅटमध्ये लक्षात ठेवा. काय म्हणते इतिहास हा स्टोरी फॉर्मॅटमध्ये लक्षात ठेवा. की तो जो आपला हा होता ना हर्षा, एकदम मेंटल राजा होता. म्हणजे त्याने एका बाजूला धार्मिक वगैरे केलंय, पण तो काश्मीरला गेला आणि तो बुद्धाचा काहीतरी दात घ्यायला गेला आणि त्या हर्षाने त्या ज्याच्याकडे होता त्याला बोलावलं, की "भेटायला ये, मला बघायचा आहे फक्त तो."
आणि तो भेटायला आला त्याच्याकडनं तो पॉट घेतला म्हटलं जा आता. तो घेऊन आला इकडे त्याला. तर अशा स्टोरी फॉर्मॅटमध्ये जर लक्षात ठेवणार तुम्हाला या गोष्टी कनेक्ट होतील पटपट. असं. ठीक आहे. साधारण आहे ना 2 तास लागतात व्यवस्थित अॅनलाईज करायला. 2-2.5 तास. कारण बाकीचे सगळे स्टॅटिक असतील, की हे आर्टिकल कोणतं, ते आर्टिकल कोणतं, राइट टू प्रायव्हसी, त्याच्यानंतर पंचायत राजवर क्वेशन असेल, प्रेसिडेंटवर असेल, मंत्रिमंडळ आर्टिकल 75, देन दे विल आस्क यू अपॉन व्हॉट वी कॅन से cantonment boards, or they will ask you what is about the fundamental duties. ठीक है. So these things will take less time. But if you want to analyze something, it will take more time. If you want to go to current affairs, it will take more time. For example, you know that the war has been going on here. Just go for where exactly some other wars are happening at the same time in South Africa. Just know ते बुरुंडी वगैरे युगांडा आणि त्यांचं आलं होतं मागे. It was a question. सेम गोज विथ की एक मेन आयलंड आहे. ठीक आहे. रिव्हर आयलंड आपलं मजुली. ठीक आहे. एव्हरीवन नोज मजुली. सो मजुली आयलंडचं अजून आपल्याकडे दुसऱ्या रिव्हर्समध्ये कोणकोणते आयलँड्स आहे? जी ती काँगो रिव्हर आहे. तिच्यात काही आयलँड्स आहे का? ठीक आहे. ठीक. मग अशा गोष्टी अॅनलाईज करत जायच्या. मग त्या लिहीत जायच्या. असं. बरोबर. ते टाईम काय चालू आहे त्याच्यावर अवलंबून. समजा तुम्ही टाईम आत्तापासून सुरू केला फेब्रुवारीमध्ये, तेव्हा मेन्स काढून काही उपयोग नाहीये. यू शुड गो ओन्ली फॉर प्रिलिम्स. पण तुम्ही जर समजा डिसेंबरपासून किंवा नोव्हेंबरपासून स्टडी चालू केलाय आणि तुमच्याकडे 3 महिने आहे आता प्रिलिम्सचं सुरू करायला. सो दॅट विल डिपेंड अपॉन दॅट. तोपर्यंत तुमचं स्टॅटिक कव्हर होऊन जाईल. जसं आता महाराष्ट्राचं मंत्रिमंडळ त्यांनी अल्मोस्ट सगळ्यांना कॅबिनेट पडले 35. 4 लोकांना स्टेट मिनिस्टर केले. व्हॉट इज कॅबिनेट मिनिस्टर? व्हॉट इज स्टेट मिनिस्टर? व्हॉट आर द प्रोव्हिजन्स दॅट व्हॉट शुड बी द साइज 2003 चा ॲक्ट आहे. सो वी शुड नो की 2003 चा जो ॲक्ट आहे, तर त्याच्यानुसार काय आहे? सर्वात त्यांचा हॉट टॉपिक काय आहे? अँटी डिफेक्शन लॉ. त्याच्याच अमेंडमेंट आहेत. मग त्या एकदा गो थ्रू करा. येस. येस, येस, येस. डेफिनिटली. मेन्सला येस. कारण प्रीचं काय येणार आहे तुम्हाला माहिती आहे. यू ऑल नो दॅट व्हॉट दे विल आस्क इन प्री इन दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक. हां, या. डेफिनिटली. काही हरकत नाही. जेव्हा आपण रिव्हिजन करू ना, तेव्हा त्या शॉर्ट करायच्या. पहिल्या वेळेस नोट बल्कीच बनतील. पहिल्या वेळेस भानगडीत पडायचं आणि एकदमच स्क्रिप्ट्स काढेल आणि 4च शब्द वापरेल असं. लेट इट बी अ कंप्लीट सेंटन्स. फक्त इट शुड बी रिलेटेड विथ द सिलेबस एंड पी-वाय-क्यू. इट शुड नॉट बी की काहीही लिहितोय. मला ती सवय होती, की मी पूर्ण वाक्य लिहायचो. मराठीत तो एक प्रॉब्लेम आहे, की यू नीड टू राइट कंप्लीट सेंटन्स. अदरवाइज इट विल नॉट बी अ कंप्लीट सेंटन्स ऑर लाइक थियरी. सो दॅट इज अ मोर प्रॉब्लेम इन मेन्स, की एव्हरी टाईम यू नीड टू राइट अ कंप्लीट सेंटन्स. सो त्याच्यावर काम करायचंय. मग आपण पॉइंटर काढायचे. मग असे वाक्य निवडायचे जे दे आर ओन्ली 4 पॉइंटर्स इन देअर. अच्छा. ओके. ओके. किती आला होता स्कोर? ओके. क्वाईट यू वॉज ऑन द एज. मग ते 20 क्वेशन न केल्यामुळे मी तेच म्हटलो ना, की समटाईम आपण काय करतो, एक क्वेशन 4 वेळा वाचतो. मग हे का होतं? आयदर एक, की आपल्याला त्या टॉपिक विषयी नॉलेज कमी, पण तसं नाहीये. तुला नॉलेज आहे कारण यू गॉट 88. सेकंडली, यू इंटेंड टू डू इट क्वाईट स्लोली बिकॉज यू आर टू कॉन्शियस, की मी जर फास्ट केलं तर कदाचित चुकू शकतो. सो इतकं पण कॉन्शियस नाही राहायचं. यू शुड मेंटेन द पेस. पहिल्या 1 तासात साधारणतः 50 कव्हर करायचे आणि दुसऱ्या 1 तासात 30 कव्हर करायचे. ते तुला माहीत असतं ना, की टेस्ट सीरीज आहे. यू-पी-एस-सीमध्ये तुझ्या डोक्यावर बंदूक आहे, की तू हेही हुकला तर तुला पुढची द्यायची 1 वर्ष घासायचंय परत. त्याच्यामुळे होतं. त्याच्यामुळे रिलॅक्स राहणं खूप महत्वाचं आहे. मी तेच म्हणतोय, की ठरवायचं. पेपर आला, ठेवायचा. तू आज पूर्ण डबलदा चेक होणार. 100च्या 100 दोनदा बघेल हे ठरवून घ्यायचं, मग चेक करायचं. वाटलं हा क्वेशन नाही पुढं, वाटलं हा क्वेशन नाही पुढं. पहिल्या तासात साधारणतः 55 ते 60 झाले पाहिजे. सेकंड अवरमध्ये म्हणजे वाचून हां आणि सेकंड अवरमध्ये 40. इट्स नॉट दॅट मच डिफिकल्ट. मला वाटतं दीड तासात समजा तुझे 60-70 झाले, तरी अर्ध्या तासात तू 15-20 करूच शकतो पुढचे. हां, 2 राउंड खेळायचे. कॉम्प्रिहेन्शनला वेळ लागेल. मी म्हटलं ना थोडं वाचन वाढवावं लागेल, थोडं स्पीडी वाचन करावं लागेल. हे डोक्यात ठेवून, की आपण जो पेपर वाचतोय, वी नीड टू मेक सम नोट्स आउट ऑफ इट अँड वी डू नॉट हॅव टाईम. सो ट्राय टू इन्व्होक दॅट सिच्युएशन, की आपण प्रीला, सी-सॅटला आहे असं.
पी-वाय-क्यू क्लास कंबाईन करावा लागेल. काही टॉपिक पी-वाय-क्यू नाही कव्हर करणार, पण ते इम्पोर्टंट असतील. ठीक आहे. किंवा समजा तू 5 सी-सॅटचा थोडा वेगळा आहे. गेल्या 4 वर्ष झाले तो पॅटर्नच बदलला आहे. पण त्याच्यासाठी तुला पॅटर्न बदलल्या तरी 60% सेम आहे, 40% चेंज झाले हे लक्षात घे. हां, प्रॅक्टिसच महत्त्वाची डेफिनिटली. कॉम्प्रिहेन्शन तर तुझ्या हातात आहे. ते तर नाही बदललं, ते कधीच नाही बदलणार. मग तुम्हाला ॲक्चुअली काय आहे, जी-एसमध्ये ते खूप व्हेरिएशन नाही आणू शकत. दे कॅन मेक व्हेरिएशन इन सी-सॅट. मग तिथे तुम्हाला उडवता येतात. मग त्याच्यामुळे आपण तिथला जो स्टॅटिक पार्ट आहे कॉम्प्रिहेन्शन तो व्यवस्थित करायचा आणि मग मॅथ्स त्याच्यावर एक ॲडेड एडवांटेज असतो. ठीक आहे. अजून? हं, हं. नाही सिंपल टू डिफिकल्टमध्ये जायचं. कारण सिंपल जेव्हा तुम्ही सॉल्व्ह करता, यू विल गेट अ बूस्ट अप इन युअर कॉन्फिडन्स. अरे येतं, येतंय, येतं, येतंय, हे पण येईल. ठीक आहे. अँड दॅट इज द थिंग व्हिच विल मेक यू सेल थ्रू पेपर. ठीक आहे. हे बघा हां, खूप क्वेशन विचारतोय वाढवतोय हां. तुला नंतर बघतील ते सगळे. इट्स नॉट लाइक दॅट. जे पण डाउट आहे ते विचारा, असा काही प्रॉब्लेम नाही. येस. अ, तेच मी ते सांगतोय ना, की कॉम्प्रिहेन्शनवर मग तुझं हे कमी होईल पकड. आणि कधी-कधी इंट्रिकसी नाही फॉलो करत क्लासवाले. त्यांचं एक ठरलेलं असतं. आणि एक लक्षात घ्या, यू-पी-एस-सी इज अल्वेज पुट द क्लासेस नोट्स ऑन टार्गेट. की तुम्ही केलंय, आता चला यांनी हेच केलंय ना, मग आता काहीतरी असं टाकू. आणि मग ते नाही येत. मग तुम्हाला पस्तावा नंतर होईल, पण तुमचा अटेम्प्ट चालला गेला असेल, मग त्याला काही अर्थ नाही. यू शुड बी सेल्फ अकॉम्प्लिश सेल्फ रेट्रोस्पेक्टिव्ह. मला करायचंय माझा पेपर मी 1 तास 1-1.5 तास तर लागतो त्याला काही एवढा विषय नाहीये. 1-1.5 तास तर आपण असंच फोनवर वगैरे किंवा मोबाईलवर घालवतो. ठीक आहे. आणि सोशल मीडिया ॲडिक्शन ऑफ कोर्स. रिड्यूस सोशल मीडिया ॲडिक्शन खूप लोकांना म्हणजे असतं. मला नाहीये. म्हणजे कधी-कधी मला वाटतं की डिसएडव्हांटेज आहे. कधी-कधी वाटतं दुर्दैव आहे, सुदैव आहे. पण ठीक आहे नाहीये. म्हणजे Instagramवर माझ्या खूप कमी पोस्ट असतात. WhatsAppवर माझं रोज एक स्टेटस असतं काहीतरी कविता वगैरे. पण Instagramवर खूप कमी असतात. ऑडियन्स खूप कमी आहे माझा. तर तसं असेल तर कमी करा. मोबाईल सायलेंटवर करत जा. एक टाईम ठरवून घ्या कोणाशी बोलायचं असेल तुमच्या जवळच्या लोकांशी, की ह्या वेळेलाच फोन करायचा. ठीक आहे. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त नाही करायचा. किंवा मी जर फ्री झालो, मला वाटलं बोलावं, मला वाटलं रडावं, बोंबलावं, तर मी करेन. आणि वाटलं तर एक्सप्रेस व्हा. हे लक्षात ठेवा. कायम प्रॉब्लेम काय होतो, आपण एक्सप्रेस होत नाही आणि मग आपल्याला थोडे कॉन्सिक्वेन्सेस त्याचे भोगावे लागतात. तर ट्राय टू एक्सप्रेस युअरसेल्फ. ठीक आहे. या. हं. ओके. ठीक आहे. नाही मग क्लास जर बुक्स केल्या व्यवस्थित, यू नो दॅट. हां, म्हणजे क्लासवाल्यांनी बुक्सचा क्रक्स काढून दिला असेल. ठीक आहे. एखादं वाचून बघायचं, की एखाद 2 टॉपिक जे आहेत, त्याच्यात जर तुला वाटलं की नाही हे अल्मोस्ट वेल कव्हर्ड आहे. मग तेवढं तू रिलाय राहू शकतो. मग दुसरीकडे एफर्ट्स घाल. मग तोच प्रॉब्लेम आहे ना, की आपण ठेच लागूनच तुम्हाला शिकायचंय का? न ठेच लागता शिका. इथे खड्डा आहे उडी मारा. सिंपल आहे. जर ते देताय, तर दुसऱ्या गोष्टीत आपली एनर्जी टाका. त्या गोष्टी कव्हर करा म्हणजे कव्हरेज वाढेल. हे महत्वाचं आहे. कारण पुस्तकच करायचंय असं नाही. मी स्वतः प्रामाणिकपणे खूप कमी पुस्तकं वाचले. एन-सी-आर-टी मी हार्डली 2 वेळा वाचलंय मला वाटतं 2-3 वेळा. पण माझं एक होतं, की मी वाचल्या लगेच त्याच्यातलं काहीतरी काढून घ्यायचो, की हे महत्वाचं आहे आणि हे वापरेल नंतर. मग ते पुस्तक मी परत नाही हात लावलं कधी. एनीवन एल्स? रायटिंग स्पीडसाठी प्रॅक्टिस नो ऑप्शनल. हां. प्रिलिमसाठी सोर्सेस? सगळे रामायण झालं आणि रामाची सीता कोण? मी अपडेट करून टाकेल हे. आहे सोर्सेस पण होते माझ्याकडे. पण अल्मोस्ट मला वाटलं, की 5 मिनिटं 10 मिनिटं सोर्सेसवर बोलण्यापेक्षा स्ट्रॅटेजीवर बोलावं. आहे सोर्सेस पण आहे. आय विल प्रोव्हाईड दॅट. बेसिक एन-सी-आर-टीज आहे. काही स्टँडर्ड बुक्स आहे. एक 7-8 बुक्सचा एक यादी आहे. ती काही नाही. आय विल जस्ट गिव्ह इट टू सर. नो इश्यू. ठीक आहे. अजून? अच्छा. रिव्हिजन तेच मी म्हणतोय ना, की साधारणतः 1-2 टॉपिक झाले, की एकदा ते नजरेखालून घालायचे आणि त्याच्यावर एखादा क्वेशन बघत राहायचं. तीच रिव्हिजन. मला वाटतं आता तुमचा टाईम झालेला आहे. शीट जास्तीच अनकम्फर्टेबल झालेले आहे आता. तर ठीक आहे. तर ह्या काही गोष्टी आहे. यू कॅन रीच आउट मी एव्हरी टाईम एनी टाईम. मी सरांना एक ईमेल आयडी देऊन जाईल. तुम्ही मला क्वेशन वगैरे पाठवाल. Telegramवर आपलं एक चॅनल आहे एसे कट्टा. तर त्याच्यावर पण मी पोस्ट करत असतो एसे रिलेटेड आणि जी-एस रिलेटेड.
तर ते त्याच्यात लागलं तर ते बघून घ्या. ठीक आहे. आणि त्याच्यावर मग थोडंफार आता मी इनॅक्टिव्ह होतो बरेच दिवस झाले. पण आता सध्या मला त्याच्यावर पोस्ट करतोय मी. तर त्या गोष्टी थोड्या मदत होतील तुम्हाला. बाकी काही डाउट फ्रीचे? ठीक आहे. मेन्सच्या वेळेला आपण परत मेन्सवर एक सेपरेट किंवा नोट्स मेकिंगवर एकदा बोलूया. असं काही नाही. आणि आय थिंक हां, बरं. अच्छा. हं. तू आधी प्रिलिम्स दिली आहे? 24ची दिली होती. किती आला स्कोर? 60-62. बघ फुल टाईम ऑप्शनल करून असंही काही फायदा नाहीये. आयदर जी-एस बरोबरच करावं लागेल. जानेवारीपर्यंतचं करायचं यू हॅव स्पेस. मग मी जे सांगतोय ती थोडी तुझी स्ट्रॅटेजी बदलेल. 5 महिन्याची, 4 महिन्याची बनेल. इट डिपेंड्स अपॉन यू की तुझी प्रीची कशी आहे पकड. आता मला माहिती होतं की मी साधारणतः 2 महिन्यात, 1 महिन्यात, 15 दिवसात हे प्री करेल. मग मी ऑप्शनल करत राहिलो. ऑप्शनलच्या नोट्स काढल्या म्हणून मग ती फिनॉमिनल राईज होता, की 198 होते 5व्या अटेम्प्टला आणि आता 272. तर हे डिपेंड्स करतं. हे डिपेंड करतं, की तू काय तुला काय आहे किंवा तुझा अभ्यास कोणता चांगला झालाय. तुझा ऑप्शनल चांगला नाही झाला, तू डिसेंबरभर ऑप्शनल कर. जानेवारीपासून प्री चालू कर. असं. हा मोस्टली हा जो प्लॅन आहे 5 महिन्याचा ना, हा 30 डिसेंबरपासूनचा आहे, जो मी केलाय. तर तुम्हाला 1 जानेवारीपासून नवीन शेड्यूल आहे असं तुम्ही समजा. 25 मला वाटतं लास्ट प्री आहे. प्रीचा 25 डेट आहे ना? कधी आहे? हां, संडे हां. तर त्या हिशोबाने करा स्टडी. ठीक आहे? आणि भेटूया परत लवकरच. ठीक आहे?